Coming together is a beginning, keeping together is progress, and working together is success. Yes, we are here together for the inaugural of Literary Association. On this auspicious occasion, I, as Kanika of 9th Standard, and he, Stanley of 9th Standard, we stand before you with extreme pleasure to start this day by heartily welcoming everybody. Let's welcome our honorable chief guests and dignitaries with the school band. I welcome honorable chief guest Dr. S.D. Kalayamudan, the advocate and debate judge, and Mr. Steve Pavey, the principal of Vasavi Vidyalaya Matriculation School, Trichy. Our correspondent, Reverend Father Joseph, our Dean of Studies, Reverend Father Maria Susai, our principal, Mrs. Dhanaselvi Jayanani, our vice principal, Mrs. Juliet Prakasam, and Mrs. Isla Immaculate, teachers, and my dear tiny stars of the school. Tiny proverb says, if you are planning for a year, sow corn. If you are planning for a year, plant corn. And if you are planning for a lifetime, escape. Yes, language is a living educational process fulfilled itself. So, I assume that students should be able to handle language in the best manner. Practice makes a man perfect. We will believe in the proverb and constantly endeavor to achieve our Let's begin our celebration. Prayer song and Tamil Thai Valthu. To begin this day orderly, let us first invoke the presence of the Almighty God. Prayer is an action. It is a process of talking with God with energy in order to achieve a purpose. So, let us begin this inaugural ceremony by seeking the blessing of the Lord Almighty with a prayer song. Now I request our Shakespeareites to grace this occasion with a prayer song and followed by the invocation to our motherland. யாரும்
I welcome Honorable Chief Guest Dr. S.D. Kalayamudan, the advocate and debate judge. Welcome you, sir. Welcome address. The joyful heart sees and reads the world with a sense of freedom and graciousness. Hospitality is unarguably one of the defining qualities of our Shakespeare School. Our measurable hearts do become immeasurable when our guests are around us. Today, as we have inaugural of Literary Association, our hearts are inspired with joy and our readiness to be with us. Welcoming heart is the parent of all virtues, as it is a sign of noble souls. Now we invite Esther Rebecca of 9th Standard to accord the words to welcome the gathering. I feel privileged to take this colossal opportunity to heartily welcome you all on this auspicious occasion. On behalf of Shakespeare Matriculation School, Trichy, today I feel ecstatic to announce that we are inaugurating our Tamil Literary Association and English Literary Association for this academic year. We have created a strong prototype and we are emerging on a strong institution where students' contribution is noteworthy, not only in academics but also in extracurricular activities. The Literary Association has been conducting many activities and competitions to improve the language skills of the student. I am very glad to welcome respected Chief Guest Mr. S.D. Kalayamudan, who is known all over Tamil Nadu as a judging person for debates and also is a leading advocate. He is an honorable personality who widely known for his social service. I welcome you, Father. I am very glad to welcome respected Chief Guest Mrs. Pavai, who is the principal of Vasavi Vidyalaya Matriculation School, Trichy. She is an honorable personality who put lot of efforts in special children education and more activities in social service. I welcome you, madam. And I am very happy to welcome our respected correspondent, Reverend Father S. Joseph. I welcome you, Father. I am very happy to welcome our respected young and energetic Dean of Studies, Reverend Father S. Maria Susai. I welcome you, Father. I like to welcome our lovable principal, Mrs. Dhanaselvi Jairani. Welcome you, ma'am. I like to welcome our smart vice principals, Mrs. Juliet Prahasam and Mrs. Priscilla. Welcome you, ma'ams. I glad to welcome all our teaching and non-teaching staffs, and I like to welcome you all, my dear friends. I would extend my gratitude and thankfulness to the all key players who are being part of this program. Stay here and relish yourself. Once again, I welcome you all for this program. Thank you. Thank you, dear, for entangling the audience with the words of warmth. Introducing and honoring the chief guest. எமது அழைப்பினை ஏற்று இலக்கிய மன்ற விழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள சிறப்பு விருந்தினர் முனைவர் திரு எஸ்.டி. கலையமுதன், வழக்கறிஞர் மற்றும் பட்டிமன்ற நடுவர் அவர்களை பற்றிய அறிமுக உரை வழங்குமாறு எம் பள்ளி ஆசிரியை திருமதி சாந்தி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முனைவர் எஸ்.டி. கலையமுதன் அவர்கள் தங்களது வழக்கறிஞர் படிப்பை பெங்களூரில் முடித்தவர். வழக்கறிஞருக்கு என்று நடத்தப்பட்ட நீதிபதிகளுக்கான தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்றவர். சேலம் நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக தங்களது பணியினை செவ்வனே செய்து கொண்டிருக்கிறார். தமிழ் மீது கொண்ட பற்றின் காரணமாக தமிழ் மொழியில் இளங்கலை முதுகலை பயின்று பின் ஆராய்ச்சி படிப்பையும் முடித்து முனைவர் பட்டம் பெற்றவர். மெகா தொலைக்காட்சி, வசந்த் தொலைக்காட்சி, வேந்தர் தொலைக்காட்சி முதலியவற்றில் பட்டிமன்ற நடுவராக தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதை நோக்கமாக கொண்டிருக்கிறார். பொருளாதாரத்தை மையப்படுத்தி பணம் இவ்வளவு கொடுத்தால்தான் பேசுவேன் என்று சொல்லுகிற பல்வேறுபட்ட பேச்சாளர்களுக்கு மத்தியில் இதை ஒரு சேவையாக செய்து மாணவர்களுக்கு புத்துணர்ச்சியும் தன்னம்பிக்கையும் போய் சேர வேண்டும் என்ற அக்கறையிலே இன்றைக்கும் சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார்.
பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் தன்னம்பிக்கை பேச்சாளராக தன்னையே உருமாற்றிக் கொண்டார். தன்னம்பிக்கையை அளிக்கின்ற பேச்சாளராக விளங்கும் முனைவர் எஸ்ரீ கலையமுதன் அவர்களை கௌரவிக்க நம் பள்ளியின் தாளாளர் தந்தை ஜோசப் அவர்கள் பொன்னாடை அணிவிக்கவும், பள்ளி பொறுப்பாளர் தந்தை மரியசூசை அவர்கள் நினைவு பரிசினை வழங்கவும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம். மாணவர்களை பலத்த கரவொலி எழுப்பி உற்சாகப்படுத்துவோம். Thank you, fathers. Thank you, ma'am. Now I would like to call upon Mrs. Asunda to introduce about our esteemed chief guest, Mrs. T. Pavai, the principal of Vasavi Vidyalaya Matriculation School, Trichy. It is my privilege to stand here before this gathering to introduce our honorable chief guest, Mrs. Pavai. She is the principal of Vasavi Vidyalaya Matriculation School, Trichy. She is an educationalist and known for her empathetic concern towards society. Her aim was to become a doctor, but she became an educator, and she had done degree in naturopathy and homeopathy. She is running an academy for special students and late bloomers. She is a resource person for Goyal Brothers. She has organized many workshops on various topics. Ma'am, we are very proud to have you as a chief guest on this precious day. Now, I request our correspondent, Reverend Father Joseph, to honor our chief guest, Mrs. Pavai, with a shawl. And I request our Dean of Studies, Reverend Father S. Marie Susai, to present a memento as a token of love. Students, please give a big applause. The preparations are done. The moment has come. Life has surrounded the campus, and thus it is suitable time for us to declare the Tamil and English Literary Association. இப்பொழுது எமது சிறப்பு விருந்தினர் முனைவர் திரு எஸ்.டி. கலையமுதன், வழக்கறிஞர் மற்றும் பட்டிமன்ற நடுவர் அவர்களை தமிழ் இலக்கிய மன்றத்தை துவக்கி வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். ப்ளீஸ் சார், ஐ ரிக்வெஸ்ட் யூ டு டிக்ளேர். தமிழ் இலக்கிய மன்ற துவக்கத்தின் அடையாளமாக மன்றத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் வண்ண பலூன்களை சிறப்பு விருந்தினர் முனைவர் திரு எஸ்.டி. கலையமுதன் அவர்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ள அழைக்கின்றோம். எஸ்.டி. கலையமுதன் வழக்கறிஞர் மற்றும் பட்டிமன்ற நடுவராகிய நான் தமிழ் இலக்கிய மன்றத்தினை முறைப்படியாக துவக்கி வைக்கிறேன். மாணவர்களை பலத்த கரவொலி எழுப்பி உற்சாகப்படுத்துவோம். தமிழ் இலக்கிய மன்றத்தை துவக்கி வைத்த எமது சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள். Now I request our honorable chief guest, Mrs. T. Pavai, the principal of Vasavi Vidyalaya Matriculation School, Trichy, to declare the English Literary Association. Please, ma'am. I also invite our English Literary Association coordinators to come upon the dais to receive the balloons as a symbol of the inaugural. I, Mrs. T. Pavai, principal of Vasavi Vidyalaya Matriculation School, declare the English Literary Association open. Students, please give a big applause. Thank you, ma'am, for declaring the English Literary Association. Introduction of Literary Association. The Literary Association offers a competing platform for hungry students. It promises to cultivate a passion to take part in quiz, debate, creative writing, elocution, etc. among the students. முத்தமிழ் பெருமையையும் எடுத்து எம்பும் மூத்த மொழியாம் தமிழ் மொழியின் சிறப்புகளை எடுத்து கூற தமிழ் இலக்கிய மன்ற தலைவி கோபிகா 9ஆம் வகுப்பு, துணைத் தலைவி காயத்ரி 8ஆம் வகுப்பு மற்றும் செயலாளர் சுரேஷ் பாலாஜி 7ஆம் வகுப்பு அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். இலக்கிய மன்றம் தொடங்கிடுவோம். நாம் இனிமையாய் பேச கற்றிடுவோம். அறிவையும் உணர்ச்சியையும் மையமாக கொண்டு கற்பனை அழகோடு வாழ்க்கையை படம் பிடித்து காட்டும் காவியங்களை இலக்கியம் எனலாம். மாந்தர் மகிழ்வுடன் வாழ்வதையே விரும்புவர். அத்தகைய மகிழ்ச்சியை தரும் இலக்கியம் மலர உருவாக்கப்பட்டவை இசை, நாட்டியம், நாடகம், ஓவியம், சிற்பம், காவியம் ஆகியன. இத்தகைய சிறப்புமிக்க இலக்கிய வளத்தை மேம்படுத்த இலக்கிய மன்றங்கள் தோன்றின.
இலக்கிய மன்றங்களின் மூலமாக மாணவர்கள் தங்களுடைய அறிவையும் சிந்தனைகளையும் வெளிப்படுத்தி கொள்ளலாம். ஒருவருக்கொருவர் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். இம்மன்றத்தின் மூலமாக மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியாகவும் உற்சாகத்துடனும் செயல்படுகின்றனர். ஒருவருக்கொருவர் போட்டியிட்டு தங்களுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்தி கொள்கின்றனர். ஆகவே மாணவர்களாகிய நீங்கள் இங்கு நடைபெறும் போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு உங்களுடைய தனித்திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் சிறந்த களமாக இதை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். தமிழ் இலக்கிய மன்றத்தின் தலைவியாக கோபிகாவாகிய நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளேன். இம்மன்றத்தின் இலக்கிய இலக்கண வளத்தினை மேம்படுத்துவேன் என்று மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழ் இலக்கிய மன்றத்தின் துணைத் தலைவியாக காயத்ரி ஆகிய நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளேன். இம்மன்றத்தின் அனைத்து செயல்பாடுகளுக்கும் உறுதுணையாக செயல்படுவேன். சுரேஷ் பாலாஜி ஆகிய நான் இம்மன்றத்தின் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளேன். இம்மன்றத்தில் நடைபெறும் அனைத்து போட்டிகளிலும் மாணவர்களை உற்சாகப்படுத்தும் விதத்தில் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணியினை செவ்வனே செய்வேன் என்று உறுதியளிக்கிறேன். தமிழின் பெருமைகளை நம் அனைவருக்கும் அமிர்தமாக அள்ளி கொடுத்த எம் பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு நன்றிகள் பல. Next, I invite the English Literary Association President T. Ashifa of 9th Standard, Vice President Priyadarshika of 8th Standard, and Secretary Tarun of 7th Standard on stage to give an introduction about the English Association. Good morning to one and all gathered here. On this auspicious occasion, I stand before you to utter a few words about the English Literary Association. The aim of this association is to inculcate among students a love for language and enhance literary skills. The club provides a platform for debate, to encourage students to become good orators, to display their intellectual and wide-thinking skills and imbibe a sense of confidence. The benefits of joining English Literary Associations are intellectual stimulation, to keep in touch with the world, freedom to be honest, self-expression, lifetime connection, new looks and new people. Besides this, we have a general committee which includes president, vice president and secretary of students representative from each class. I, T. Ashifa of 9th A as the president. M. Priyadarshika of 8th B is the vice president. And M. Tarun of 7th A is the secretary. For the academic year 2019 to 2020, we are planning to conduct a number of activities and competition throughout the year to improve the skill of the student. To conclude, let me once again express my heartful gratitude to Reverend Fathers, teachers and students who honored me by giving this opportunity. I will do my level best to fulfill the vision and mission of this association. Once again, I thank you one and all. Dean Father's Address. If your action inspire others to dream more, learn more and become more, you are a leader. Now I invite our Dean of Studies, Reverend Father Maria Susai, to address the gathering. Dear and respected chief guests of the day, Mr. Kalayamudan and Mrs. Pavai, loving correspondent Reverend Father Joseph, principal, vice principals, staff, support staff, and my dear beloved children. Very good morning to you all. You can wish it back. Little more louder. Scout, so tired, unable to wish. Are you happy this morning? Had your breakfast? Good. Now you are attentive. Then I can proceed with my address. Last time when I appeared in this stage during the time of investiture ceremony, I told you something regarding what is school. Again, now I will check. I have to check your memory. What is school? Whether the buildings that we have in our campus or teachers and students.
What are the components of the school now? You and your teachers. You form the school, not the buildings. So, last time I ended my address with this. Every book of yours, let it be for anything, Tamil or English or Hindi, Maths, Science, Social. You are sticking a label outside. I told you, no? With that label, you are able to identify what book that is or what note that is. Similarly, the society would like to stick a label on your forehead. But you don't allow the society to stick a label on your forehead. Rather, you prepare your own life label and stick on your forehead, I said. Whether do you remember or not, I don't know. Again, I am reminding the same to you. Now, once a boy in our campus asked me, Father, do you know Tamil? Always, since we are insisting upon English, that fellow had a doubt that whether I am knowing English or Tamil or which language, I don't know. Let me make it bilingual so that even the primary children understand. வழக்கமாக சின்ன பிள்ளைங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிடிச்சதில் ஒன்று கதை. 10ஆம் கிளாஸ் உங்களுக்கு கதை தானே தான் பிடிக்கும். பாடத்தை விட கதை அப்படின்னா ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரே ஒரு கதை. அதோடு இந்த இனாகுரல் ஆஃப் லிட்ரரி அசோசியேஷனுடைய அதற்கான வாழ்த்துக்களை என்னுடைய இந்த பள்ளி நிர்வாகத்தின் சார்பாக இந்த உரைகளை பதிவு செய்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். தாய்லாந்து நாட்டிலே ஒரு புத்த மடம் இருந்தது. கவனிச்சுட்டே வாங்க, கேள்வி கேட்பேன், சரியாக பதில் சொல்லிட்டா ஒரு பரிசு. தாய்லாந்து நாட்டிலே ஒரு புத்த மடம் இருந்தது. அந்த புத்த மடத்திலே நிறைய புத்த துறவிகள் இருந்தார்கள். அந்த புத்த துறவிகள் எல்லாம் தங்களினுடைய அந்த மடத்தில் இருக்கிற அத்துணை வரலாற்று சிறப்புமிக்க பொருட்களையும் மிகவும் பத்திரமாக பாதுகாத்து வந்தார்கள். அங்கே இருந்த ஒரு மிக சிறப்புமிக்க வரலாற்று புகழ்மிக்க ஒரு பொருள்தான் மிக பிரம்மாண்டமான உயரமும் எடையும் கொண்ட ஒரு களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட புத்தர் சிலை. ஒரு நாள் அவர்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு வருகிறது. அந்த அறிவிப்பு அரசிடமிருந்து வருகிறது. அந்த மடத்தை அந்த இடத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும், வேறு இடத்திற்கு மாற்ற வேண்டும். ஏனென்றால் அந்த வழியாக ஒரு நெடுஞ்சாலையானது அமைக்கப்பட இருக்கிறது. நல்லா தமிழ் பேசுகிறேன்னா புரியுதா? இந்த தமிழாவது புரியுதா? இங்கிலீஷும் புரியாது, இதாவது புரியணும்ல. அந்த நெடுஞ்சாலை அமைக்கிற அந்த தடத்திலே அந்த மடம் இருக்கிறபடினால் அந்த மடத்தை அந்த இடத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும். எனவே இந்த புத்த துறவிகள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு முடிவெடுக்கிறார்கள். அந்த இடத்தில் இருக்கிற அத்துணை சிறப்புமிக்க வரலாற்று புகழ்மிக்க அத்துணை பொருட்களையும் அந்த மடத்திலிருந்து இன்னொரு மடத்திற்கு மாற்றுவது என்பதாக. அப்படியே அவர்களினுடைய அந்த பட்டியலிலே முதலாவதாக இடம் பிடிப்பது அந்த மிக பிரம்மாண்டமான எடையும் உயரமும் கொண்டிருக்கிற அந்த புத்தர் சிலை. அந்த புத்தர் சிலை ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன், எதால செய்யப்பட்டது? எதால செய்யப்பட்டது? களிமண்ணால செய்யப்பட்டது. முடியும் போது வருவோம். அந்த புத்தர் சிலையை அந்த இடத்திலிருந்து அடுத்த மடத்திற்கு மாற்றி விட்டார்கள். மாற்றிய பிறகு மாலை நேரம் ஆகிவிட்டது. எனவே அதற்குரிய இடத்திலே அதை கொண்டு போய் வைக்க முடியவில்லை. எனவே மடத்திற்கு வெளியிலேயே அந்த வளாகத்திலேயே அந்த புத்தர் சிலையை வைத்து விடுகிறார்கள். அந்த சிலைக்கு எந்த சேதாரமும் ஆகிவிடக்கூடாது என்பதிலே அந்த தலைமை துறவி மிகவும் கவனமாக இருக்கிறார். எனவே ஒரு டார்ச் லைட்டை எடுத்துக்கொண்டு வந்து அந்த சிலையின் மீது அடித்து பார்க்கிறார். எங்கேயாவது ஏதாவது உடைந்திருக்கிறதா, சேதம் ஏற்பட்டிருக்கிறதா என்பதாக அவர் டார்ச் லைட்டை அடித்து அந்த சிலையை பார்வை செய்கிறார். அப்படி அவர் பார்வையிடுகிற போது ஒரே ஒரு இடத்திலே மட்டும் மினுமினுப்பாக இருக்கிறது. அந்த தலைமை துறவிக்கு ஒரே ஆச்சரியம், என்னடா களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட சிலை, ஆனால் இதில் ஓரிடத்துல இப்படி மினுமினுப்பாக பளபளப்பாக பிரகாசமாக இருக்கிறதே என்பதாக பார்க்கிறார். அதற்கு பக்கத்திலே போய் சில
நேரமாக அதை தொடர்ந்து அவர் அந்த களிமண்ணை அந்த இடத்தில் இருந்து நீக்கிக் கொண்டே இருக்கிறார். அப்படி அவர் களிமண்ணை அப்புறப்படுத்த எந்த இடத்திலெல்லாம் களிமண்ணை அப்புறப்படுத்துகிறாரோ அந்த இடத்திலெல்லாம் பிரகாசமாக தெரிகிறது. இவருக்கு அந்த பிரகாசிப்பது என்ன என்பதை பார்க்க வேண்டும் என்கிற ஆசை. எனவே உள்ளுக்குள் போய் மடத்திலிருந்து ஒரு சுத்தியலை எடுத்து வருகிறார், ஒளியை எடுத்து வருகிறார். இரண்டையும் வைத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக களிமண்ணை அந்த சிலையிலிருந்து நீக்குகிறார். களிமண் நீக்கப்பட அந்த சிலை பிரகாசமாக மின்னுகிறது. உள்ளுக்குள்ளாக பொன்னாலான ஒரு புத்தர் சிலை அவருக்கு கிடைக்கிறது. வரலாற்று சுவடுகளை திரும்பி பார்க்கிறார். ஏறக்குறைய 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக அந்த நாட்டிலே, தாய்லாந்து நாட்டிலே புத்த சமயத்திற்கு ஒரு அடக்குமுறை விதிக்கப்பட்ட நேரத்திலே இந்த தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட புத்தர் சிலையை எப்படியாவது பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் அந்த தங்க புத்தர் சிலையின் மீது களிமண்ணை பூசி வைத்திருந்தார்கள் என்கிற வரலாற்று குறிப்பு அந்த துறவிக்கு கிடைக்கிறது. நிகழ்வு இத்தோடு முடிந்தது. இன்றைக்கு இந்த இனாகுரேஷன் ஆஃப் லிட்ரரி அசோசியேஷன் இதிலே உங்களுக்கான செய்தி இந்த நிகழ்வில் இருக்குது. பல நேரங்களில் வீடுகளில் உங்களை திட்டும் போதும் சரி, பள்ளிக்கூடத்தில் உங்களை திட்டும் போதும் சரி, உங்களை பார்த்து மண்டையில் களிமண்ணாக இருக்குது அப்படின்னு தானே கேட்பாங்க. தங்கமாக இருக்குதுன்னு யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. உன்னை பார்த்து கேட்பாங்களா? மண்டையில் தங்கமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க. மண்டையில் என்ன களிமண்ணாக இருக்குது. கிறிஸ்லையோ உன்னையெல்லாம் பல தடவை கேட்டிருப்பாங்க போல இருக்கு. தலையை பலமுறை ஆட்டிட்டேன். இனிமேல் நீங்கள் அப்படியெல்லாம் கவலைப்பட தேவையில்லை. ஏனென்றால் இந்த நிகழ்வு நமக்கு சொல்லுகிற அந்த செய்தி, சிந்தனை இதுவாகத்தான் இருக்கிறது. அந்த களிமண்ணாலான புத்தரை எப்படியாவது காப்பாற்ற வேண்டும் என்று அந்த மடத்தில் இருக்கிற துறவிகள் ஆசைப்பட்டு இருப்பார்களே, ஆனால் இந்த களிமண்ணாலான புத்தர் சிலை எங்களுக்கு போதும், இதுவே எங்களுக்கு திருப்தியாய் இருக்கிறது, இதுவே நிறைவாய் இருக்கிறது என்று நினைத்திருப்பார்களே, ஆனால் அதற்குள்ளாக ஒளிந்து கிடந்த அந்த பொன்னால் செய்யப்பட்ட, தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட அந்த புத்தர் சிலை அவர்களுக்கு ஒரு நாளும் கிடைத்திருக்காது. நம்மை பார்த்தும் நம்முடைய வீடாக இருந்தாலும், பள்ளியாக இருந்தாலும், சமூகமாக இருந்தாலும் எதை சொல்ல வேண்டும்? இனிமேல் உன் மண்டையில் களிமண் இருக்குதான்னு கேட்கக்கூடாது. அப்படி கேட்டால் நீங்கள் துணிந்து சொல்ல வேண்டும், அந்த களிமண்ணுக்குள்ளாக எப்படி அந்த நிகழ்விலே தங்க புத்தர் இருந்தாரோ அதே போல உங்கள் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் தங்கம், பொன் மின்னுகிறது, பிரகாசிக்கிறது என்பதை நீங்கள் இந்த நாளிலே நம்புவதற்காக உங்களை பழக்கப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதற்காக தொடர்ந்து வருகிற நாட்களிலே நீங்கள் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். எனவே பள்ளி நிர்வாகத்தினுடைய பெயரிலே இந்த நாளிலே நான் உங்களுக்கு தருகிற சிந்தனை, செய்தி இதுதான். உங்கள் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் நீங்கள் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவிற்கு திறமைகளும், ஆற்றல்களும், சக்திகளும், திறன்களும் ஒளிந்து கிடக்கின்றன. நான் இப்படி இருக்கிறது போதும் என்று இனிமேல் நினைக்காதீர்கள். இனிமேல் நீங்கள் நினைக்க வேண்டியதெல்லாம், எனக்குள் ஒளிந்து கிடக்கிற, இந்த உலகம் பார்க்காத, இந்த பள்ளி பார்க்காத, என்னுடைய குடும்பம் பார்க்காத ஒரு சிறப்பான, நிறைவான, பெரிய, சிறந்த ஒருவர் எனக்குள் இருக்கிறார். அவரை நான் எடுத்து இந்த சமூகத்திற்கு காட்டப் போகிறேன் என்று ஒவ்வொருவரும் இந்த நாளிலே நீங்கள் உறுதி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதற்குத்தான் இந்த தமிழ் மன்றம், ஆங்கில மன்றம். எனவே இனி வருகிற இந்த ஓராண்டு முழுவதும் உங்களுடைய இந்த மன்றத்தினுடைய செயல்பாடுகள் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும். எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், உங்களுக்குள் நீங்களே ஒளிந்து கிடக்கிறீர்கள். அது சிறப்புக்குரியதாய், திறமை மிக்கதாய், புகழுக்குரியதாய், பெருமைக்குரியதாய் இருக்கிறது. அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? தேடி பார்க்கணும். யூ சர்ச் யுவர் ப்ரெஷியஸ் செல்ஃப் இன் யுவர் செல்ஃப். யூ பீப்புள் ஆர் ஆல் mud and clay when you entered this school campus. Now there is a golden Buddha like in the story you are having in each and every one of you. Try to find out that golden Buddha in yourself, so that when you go back from the school, the society will understand this is how you are formed, and you will serve the society as good citizens. So for that, on behalf of the management, I wish you all good luck. Keep going and keep growing. Thank you, one and all. Thank you, Father, for your valuable words. தமிழ் கவிதை. முயற்சி திருவினையாக்கும், முயற்றின்மை இன்மை புகுத்திவிடும் என்ற பொய்யில் புலவர் வள்ளுவ பெருமானின் கூற்றிற்கிணங்க, முயற்சி
பயிற்சி மனிதனுக்கு தேவை என்பதை கவிதையாக்கி தொடுக்க வருகின்றார் எம் பள்ளி மாணவி கீர்த்திகாஸ்ரீ. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நான் இப்பொழுது உங்கள் முன் முயற்சியை பற்றி ஒரு கவிதை சொல்ல விளைகிறேன். வேண்டும் வேண்டும் முயற்சி, வேண்டும் வேண்டும் முயற்சி, குருவி கூட்டை பாருங்கள், குடுக்கை போல பின்னியே விரைவாய் கட்டி முடிக்குமே, வேண்டும் முயற்சி என்றுமே. எறும்பு புற்றை பாருங்கள், எல்லை போன்ற எறும்புகள் விரைவாய் கட்டி முடிக்குமே, வேண்டும் முயற்சி என்றுமே. சிலந்தி வலையை பாருங்கள், சின்னஞ்சிறிய பூச்சியே விரைவாய் கட்டி முடிக்குமே, வேண்டும் முயற்சி என்றுமே. எனவே சிந்தித்து எடுப்போம் முயற்சி, சிதறாது எடுப்போம் முயற்சி, சின்னஞ்சிறார் எடுப்போம் முயற்சி, சிறகுகள் விரிப்போம் முயற்சி, கண்மணி என காப்போம் முயற்சி, தளராத மனதோடு முயற்சி, தன்னம்பிக்கையோடு முயற்சி, தன்னார்வத்தோடு முயற்சி, சின்னஞ்சிறு முயற்சியும் சிறகடித்து பறக்க உதவும் நமக்கு வானத்தின் எல்லை வரை. எனவே வெற்றி என்றும் நமக்கே, ஆம் நமக்கே. நன்றி. Thank you dear for your wonderful message. கவிதை மலையில் எங்களை நினைத்த எம் பள்ளி மாணவிக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Chief guest address. Listen to advice and accept instruction that you may gain wisdom in the future. Now I would request the most honorable personality of the day, Mrs. T. Pavai, the principal of Vasavi Vidyalaya Matriculation School, Trichy, to step upon the floor and take in hand the audience. Please, ma'am. No strength at all for you all. No strength at all. Okay, to some extent, okay. No, I do understand it's very hot today. Yes or no? And I know that you all are sweating. Yes? Just like me. Yeah? All right. But sweating is good. You know that? Do you know that sweating is good? Why? How do you say that sweating is good? Anyone can answer. Why sweating is good? You all said yes. Yes? Tell me. Poor chap. The boy sitting at the back pulled his hand up. Okay? Right. Can anyone tell me why sweating is good for health? Ma'am, shall I say? Who is that? Yes, please. It excludes the waste water. Exactly. புரியுதா என்ன சொல்றாங்கன்னு? உடம்புல இருக்கிற waste water comes out of your body in the form of sweat. So sweating is good. Right? So feel happy that you are sweating. Okay. From morning, I'm just watching each and every program very minutely. First, I would like to say a heavy round of applause to the principal, Mrs. Dhanam. Heavy round of applause to her for a well-disciplined program. I know that you all are waiting from here from 9:15, right, if I'm right? All are quietly, patiently, okay, seated in your place. I know how difficult it is to sit down. If you ask me to sit down, I cannot sit even for 1 minute. And from 9:15, you all are seated here. So I can see the patience in you. Your dean said that Talaila Kaliman irkuda. Yeah? Usually every parent scolds that way only, is it not? And even sometimes teachers. Unuku Talaila Kaliman da irukku. Yeah? But some children, they take it sportively. Some children take it very seriously. Is it not? Yes or no? என்னைய போய் தலையில களிமண் இருக்கான்னு சொல்லிட்டாங்க. So I'm very upset. Okay? I'm dejected. I don't like that teacher. Okay, I don't want to go to the school. There are many children of this category. Your dean said it very beautifully that it is the attitude which matters a lot. See, every day we have lots and lots of problems in the classroom. Is it not? Friends வந்து நம்மள
நடந்து போகிறப்ப இப்படி காலை உள்ளே விட்டுடுவாங்க. எஸ் நோ நடக்குதா இல்லையா? நடந்தால் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இல்லைன்னா இல்லை. அண்ட் யூ கீப் நிக் நேம்ஸ் இல்லையா? பச்சை பேர், ஏ குண்டு, ஏ கும்கி, what is that? Katan. Okay. All right. Who is that? Whose name is this? Making fun of some child? I guessed who the person is. Hey, nee sandoshapadu. Okay? I'll come and talk to you separately. Okay? So you keep lots and lots of nicknames, is it not? See, when I was a student like you, I had many nicknames. One was Mickey Mouse. Okay? Because I had short hair. When I was in 10th itself, I used to put 2 pony like this. Okay? So mostly in South India, though in 10th standard, they won't put a pony here, is it not? So they used to call me Mickey Mouse. I was happily, oh my God, I have a name called Mickey Mouse. I was very happy about that. People used to call me Town Bus. Because one minute I'll be in that particular place, the other moment I'll be in the office. Suddenly I'll be inside the classroom, so at times I'll be in the staff room. So I'll be keep moving. So they kept a name called Mickey, what is that? Town Bus. So I took each and every name very happily. I enjoyed. That's the way you take things in a positive way. Just by anybody calling me Mickey Mouse, I'm not going to become Mickey Mouse. Am I? இப்போ மிக்கி மவுஸ் நீ கூப்பிட்றதுனால நான் மிக்கி மவுஸ் ஆயிடுவேனா? இல்லை. I am what I am. So if a person feels happy by calling me Mickey Mouse, let them feel happy. You know, when you win a person, for example, somebody said Katan. Okay? யார் காட்டான்னு எனக்கு தெரியாது. இப்போ வந்து காட்டான் நீங்கள் கிண்டல் பண்ணுறீங்க, அந்த பையன் கண்டுக்கவே இல்லை. ஹே ஆமாடா நான் காட்டான் தான். Okay, so what? Okay, and the boys moves off. 2 தடவை சொல்லுவாங்க, 3 தடவை சொல்லுவாங்க, பையன் கண்டுக்கவே இல்லை. So 4th time they will stop calling him Katan. This is reality. So when we react, if we show our anger, or if we show that we don't like something which is happening, people will tease you. Okay? So that's attitude, positive attitude. Just dust it and just move off. Because in today's age group, it is very, very difficult because you take things very seriously. Chinna vishayathukala, you keep a long face. Your mother always says, வீட்டுக்கு போனோனே what do you do? பேகை தூக்கி இப்படி இந்த பக்கம் வீசுவீங்க இல்லையா? ஷூஸை இந்த பக்கம் வீசுவோம். Yeah, because even I am a mother, even I am having a daughter. So she does the same thing. So I know that even you all will be doing the same thing. And immediately what do? You take the... Exactly. He said it correctly. Heavy round of applause to that boy. What's your name, pa? Rizwan. Okay. He said it boldly that he takes a mobile. He accepts. Okay, please. Immediately what do? You take the mobile and you play only games. PUBG. I don't know what is so fascinating in PUBG. Even my daughter plays PUBG. I'll be scolding. Sick you people are. And I don't know what is another game which you play. Some 5 people will be there. Hey, what that? Hey, Adi. Hey, I don't know what game is that. What is that? Something which you know it, okay? So, I don't know. You are so, you show all your expressions, fighting and kicking, as though, hey, Kundra! I don't understand what is really happening. So I asked my daughter, what is this? Whom are you killing over phone? She said, hey, hey, I'm playing, don't disturb me. And at last, I said, well, you are so harsh over the phone. You will get BP and all in this young age. She said, because of you only, avanga ine konnittaanga.
I still don't know what this game is all about. But you enjoy it. Is it not? Time போறதே தெரியாது. இப்படி 5 o'clock phone எடுத்தீங்கன்னா 6:30 ஆயிடும். So what your mother says? What your mother says immediately? phone வைடா எரும மாடு. Yes or no? இல்ல வேற என்னென்ன திட்டுவாங்க அம்மா? என்னம்மா? என்ன? லூசுன்னு திட்டுவாங்களா? அச்சச்சோ. அப்புறம் என்னம்மா? நியூசன்ஸ். அறிவு இருக்கான்னு கேட்பாங்களா? அறிவு இருக்கா? மென்டலு. ஓகே. ஃபோன் பைத்தியம். ஓகே, ஃபோன் பைத்தியம். ஃபோன்லேயே கிடப்பியா? ஓகே, இப்படி எல்லாம் ஓகே. இனஃப் இனஃப் இனஃப். ஸோ எவ்வளோ திட்டு வாங்குறீங்க? அது ஏதாவது உரைக்குதா உடம்புல? இல்லவே இல்லை. ஸ்கூலில் உரைக்குமா? என்னது? Okay, he is saying lies. Just leave it, no problem. Okay. So what happens? Do you feel bad that your mother is scolding? Not at all. It won't even go here. Is it not? You will have a big plate and it will come out this way. Yes? And you keep playing. And then when your mother screams that it's time for your tuition, just run to your tuition, then you will say, okay, I'll come back and play again. Okay? And you come back. You will be just waiting when 8 o'clock will come because you want to go back and play again. Right? So do you think that spending time in mobile for playing and all that is meaningful? மனசு தொட்டு சொல்லணும். ஃபோனில் விளையாடுறது மீனிங்ஃபுல்லா? சரி, you know that it is not meaningful. Are you wasting your time? Yes? You are aware of it? Yes? நன்னா தெரியுதா நீங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னு? ஓகே. Are you benefiting anything? ஏதாவது பெனிஃபிட், ஐ மீன் ஏதாவது கற்றுக்குறீங்களா புதுசாக? நோ. கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லதா? ஓகே. இது எல்லாமே நோ 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 சொன்னீங்க. அப்புறம் ஏன் அதை செய்கிறீங்க? Entertainment. Okay. Time pass. ஒரு குழந்தை வந்து time pass, ஒரு குழந்தை entertainment. Okay. Now from morning there was many children who were performing on the stage. There were 5 children doing Bharatanatyam. Is it not? ரொம்ப அழகா ஆடினாங்க. Yes or no? I don't know how many days practice they took. It was very beautiful to see them dance. Do you think it's not entertainment? English drama செம்மையா இருந்துச்சுல? இருந்துச்சா இல்லையா? அந்த மென்டல் பாயா நடிச்ச பையன் செம்மையா பண்ணால? He was very expressive. In this moment I want to meet that boy. Can the boy come here who acted as the mental boy? Yeah. I assure you, one day he'll be a great person. And you people will be proud to say that he is our school student. For sure this will happen. For the acting that you did, okay? To the voice is somewhere else. He's just acting for it. His expression, okay? And 2 boys who, when he said, please sit down, the way they sat down and then on the chair, and the boy taking the notes and using it in the proper way, you know, superb. Who designed this skit? Who is that? Which teacher is that? Superb, ma. Great. Wonderful work and great going. What's your name? Good. Thank you. See, usually, you know, like, I don't like to watch skits.
ஓகே ஃப்ராங்க்லி ஸ்பீக்கிங் போர் அடிக்கும். போட்டு பிளேடு போடுவாங்க இல்லையா நாடகம்னா. பட் இட் வாஸ் வெரி வெரி நைஸ். அண்ட் ஈவன் a Tamil, was it a Tamil? About the planets and all that. The girl who gave the conclusion, who is the president of Tamil Ilakya Mandram. Where is that girl? ரொம்ப மெச்சூர்டான பெரிய பொண்ணு மாதிரி, பெரிய ஒரு டீச்சர் மாதிரி. I don't know to speak Tamil like her and all. When she was introducing herself also, the way she walked here, came, stood, presented herself, spoke, okay? The way, her body language, yeah, exactly. See, the same way she's coming to me, okay? The body language, the tone, the frequency of whatever she spoke. I don't know what she spoke. I'm not that fluent in Tamil, okay? But she spoke very sweetly. பட்டிமன்ற நடுவர் அங்கே இருக்கிறாரு. ஒரு நாள் அவரோட இதில் நீங்கள் பேசணும், okay? And I'm damn sure that she also will be an honor to this school, okay? சூப்பராக பேசுகிறீங்க. Good. See, the school has given you so many opportunities. Literary club, English club and all that. And when you take part in these programs, your real inner talent is shown out. As again Dean said, you are bundle of talents. You have lots and lots of talents in you, but it is all hidden inside. How will you bring it out? When you make use of the opportunity which is given to you. See, there are so many children seated here as spectators. Some children participated in programs. So all their skills are shown out, and you are yet waiting to show your skills. So this should be the crowd here. You should say, ma'am, I want to participate, I want to participate, I want to do this, I want to do that. Everything you want to just go and torture the teachers. Give me chance, I want to do something different. I want to show what skill I have and all that. The teacher should get banged, and the complaint should go to the correspondent and dean. Sir, we are not able to manage the children at all. Everybody wants to participate. Then who will be the audience? No problem. I'll guarantee Dhanam that I can bring all the principals as an audience here, and all the students be the participants. Okay? A day should come. And Dhanam, this is a challenge for you. I want all your children to be the participants, and there should be empty audience, and we have to bring the audience here. Every child should participate. Everyone is filled with lots and lots of talents. Don't waste it by holding the instrument named mobile. Don't waste your time. How many of you have the habit of reading? உண்மையை சொல்லணும். என்ன ரீட் பண்ணுவீங்க? என்னம்மா? கட்டுரை, புக்ஸ், நியூஸ் பேப்பர். ரியலி? கேள்வி கேட்பேன். Really? Put your hands down, please. See, we don't read at all. நம்ம ஸ்கூல் புக்கை ரீட் பண்ணுறதுக்கே நம்மளுக்கு நேரம் இல்லை இல்லையா? பிகாஸ் we are occupied with the phone. ஃபோன் இல்லைன்னா டிவி. இப்போ பிக் பாஸ் ஹஸ் கான்கோர்ட் எவ்ரிபடி இல்லையா? எத்தனை பேர் பிக் பாஸ் பார்க்குறீங்க? மை ஐ எம் ஹாப்பி தட் டீன் didn't put his hand up. Put your hands down. ஆமாம், பிக் பாஸ் தான். கை கீழே போடுங்க. அந்த குட்டீஸ் எல்லாம் கையை தூக்குறாங்க. என்ன நல்லாவா இருக்கு பிக் பாஸ்? அதை போய் அப்புறம் ஏன் பார்க்குறீங்க? அதை செம்மையா இருக்கா? வேஸ்ட். சரி, யாரோ சண்டை போடுறான், யாரோ என்னமோ பண்றாங்க, அதை எதுக்கு நீங்க பார்க்குறீங்க? என்ஜாய்மெண்ட். என்னம்மா? என்டர்டெயின்மெண்ட். ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் என்டர்டெயின்மெண்ட் மட்டும்தான் தெரியுமா? சரி, எத்தனை பேர்
டான்ஸ் கிளாஸ்லாம் போகிறீங்க, டான்ஸ் கிளாஸ் இல்லைன்னா சிங்கிங் கிளாஸ் இல்லைன்னா வந்து கராத்தே கிளாஸ், யோகா கிளாஸ், ட்ரம்ஸ் கிளாஸ், யோகா கிளாஸ். ஓகே, ரைட், வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். ஓகே, நிறைய பேர் கை தூக்கிட்டீங்க. ஓகே, ஓகே, put your hands down, put your hands down. So when you do karate, are you feeling happy or not? When you give upper punch, lower punch, you feel happy, no? And you give the punch even to your dad. Yes or no? If your dad fights with you, you will give upper punch. Yes? So is that not entertainment? Very good, ma, very good. Put your hands down. See, life is very beautiful. Okay? Life is very beautiful and you are still very beautiful. Please don't waste your time in watching TV and using the mobiles. Talk to your parents, which is the most happiest moment in life. Kutis, hello. Hello சொன்னா ஒவ்வொருத்தரையும் ஹாய் சொல்லக்கூடாது. I wanted to bring those children's attention. அதனால hello சொன்னேன். Okay. How many of you can give me guarantee? Ma'am, you just tell me now. Give me any book I can read and show you in English. In English. தூக்குன கை கீழே இறங்கிருச்சு. Who can say, ma'am, you can give me anything, any book, any paper, any word, I can read and show you in English. Who can give me that guarantee? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Small ones, I forgive you. Put your hands down. You cannot read big books and all. So hardly 10 students. Put your hands down, kids. See, there are so many things still lacking in us. நம்மளுக்கு நல்லா வாசிக்க தெரியணும், இங்கிலீஷில் தமிழில் பேச தெரியணும். பீயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ ஹாவ் டு ஹாவ் ஆல் தி ஸ்கில்ஸ். இப்போ இங்கே இன்டர்வியூலாம் நடந்தது இல்லையா இங்கிலீஷ் ஸ்கிட்டில்? யா, இப்போ ஒரு இங்கிலீஷ் ஸ்கிட் இப்போ திடீர்னு செய்யணும்னா வில் யூ பி போல்ட் இனஃப் டு டூ இட் பை யோர் செல்ஃப்? உங்கள் டீச்சர் ட்ரைனிங் இல்லாமல் செய்ய முடியாது. பிகாஸ் வி ஆர் நாட் ரெடி டு accept it, ready to do it. Cultivate the habit of reading, which is very, very, very important. Your dean was saying about Buddha. Is it not? Yes? Buddha பத்தி தானே சொன்னாரு? You know, he is a great reader. இப்படி புக்கு வச்சார்னா நம்ம இப்படி வேர்ட் பை வேர்டு தானே படிப்போம். அவர் இப்படி பார்த்தார்னா அப்படியே அட்டஸ்ட்ரெச் 2 கண்ணில் படிப்பார். He has that talent. So how did he do that? By practice, by the interest. There was a person, he was a small boy, 12 years old. He was working in a shop. He was the most sincere person. This is a real story. So the owner used to give him something, okay, to go and hand it over to the boss. So this boy used to do it sincerely. So the other owner said that, தம்பி நீ ரொம்ப உண்மையாக இருக்கிற, இந்த செகண்ட் குவாலிட்டி மெட்டீரியலை கொண்டு போய் அங்கே வச்சுட்டு I'll give you 2000 rupees. நீங்களாக இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க? நீங்களாக இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க? ஓகேன்னு சொல்லியிருப்பீங்க இல்லையா? அதனால தான் சைலண்ட்டாக இருக்கீங்க. So the boy refused. The boy said, I'm sorry, I don't want all that. Then again the owner said, okay, நான் உனக்கு ஒரு கடை வச்சு கொடுக்குறேன், நீ பொழைச்சிக்கோ. The boy immediately said, okay, கடை வச்சு தாங்க நான் பண்ணிக்கிறேன். And he is none other than the owner of Mangal and Mangal. For his sincerity, okay, for his dedication towards his boss. So when he can become a big person, there is nothing which you cannot get in Mangal and Mangal, is it not? So you are such a talented one. He is an uneducated person. You are so blessed with so much education. So how much you have to fly in colors?
ஸோ என்டர்டெயின்மெண்ட் எல்லாம் இருக்குது லைஃப்பில். நீங்களா ஃபோனு டிவி இதுதான் என்டர்டெயின்மெண்ட் நினச்சி டோன்ட் ஸ்பாயில் யுவர் லைஃப். How many wants to become like Abdul Kalam? Okay, சரி, ரொம்ப சந்தோஷம். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? Put your hands down. என்னம்மா? கனவு காணணும். எப்படி? நயன்தாராவையும் சிம்ரனையும் கனவு காணணுமா? தூங்க போது தான் கனவு காணணும். என்ன கனவு காணணும்? பெரிய ஆளாகணும்னு கனவு காணணும். பெரிய ஆளாகணும்னு கனவு காணணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? நல்லா படிச்சா போதுமா? இங்கே மார்க் வாங்குறதெல்லாம் வேஸ்ட்டு. ஓகேயா? இப்படி சொல்கிறேன்னு உங்கள் டீனும் கரஸ்பாண்டன்ட் அப்புறமேட்டா என்னை திட்டுவாங்க. ஓகே, மார்க்ஸ் எல்லாம் செகண்டரி, முக்கியம்தான். அது 10th 12th வரப்போ யூ ஹாவ் டு டெவலப் யுவர் ஸ்கில்ஸ். யூ ஹாவ் டு டெவலப் யுவர் ஸ்கில்ஸ். ஸ்கில்ஸ்னால் என்ன? ஓகே, திறமை. என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் இருக்கு? என்னம்மா? 1 by 1 ரீடிங். ஓகே, ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்கில்ஸ், ரீடிங், ரைட்டிங், ஸ்பீக்கிங், ஒன்னொன்னும் ஸ்கில்ஸ் தான். உங்களுக்குள்ள என்ன ஸ்கில் இப்போ இருக்குன்னு நீ உன் மனசை தொட்டு பாரு. எனக்கு ரீடிங் ஸ்கில் இருக்குது, எனக்கு ரைட்டிங் ஸ்கில் இருக்குது, எனக்கு ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் இருக்குது, எனக்கு யாரையுமே ரொம்ப சூப்பராக கவர்ற ஸ்கில் இருக்குது. அப்படி யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நீங்கள் எதுக்குமே ரெடி ஆகலைன்னு அர்த்தம். யூ ஹாவ் டு டெவலப் த ஸ்கில்ஸ் இன் யூ அண்ட் ஓன்லி தட் த சொசைட்டி லைக்ஸ். நீ ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கியிருக்கியாங்கிறத பார்க்குறது ரெண்டாவது. நீ எப்படி ஒரு பர்சனை ஹேண்டில் பண்ணுறங்கிறது தான் முக்கியம். That is what the boss or the so-called the trade people are expecting. So develop your knowledge, okay? Develop your skills, rock every day, learn something every day, okay? And bring out all the hidden talents which is there in you, and you should be proud to say that you are a Shakespearean, as you people were saying about. Okay, I'm very happy to see these two people. I really want to appreciate these two, very neatly managing the situation and doing very systematically. Okay, the entire credit goes to the teachers team and the head of the institution, because unless and until they don't plan it, it cannot happen at all. And in my school, if I make them sit by 9 o'clock, by 10:30 they will say, they will ask for this. But I didn't see anybody moving around from here. So hats off to each and every child, and I'm damn sure that you are going to develop your skills like anything, and one day you are going to prove that you are blessed by studying in this school and under such special people like the correspondent and the dean. All youngsters kitta irukkiradhu rombo special. Okay, because they have all bubbling thoughts, ideas, creativity, so they will do everything for your good. So make use of it, and I request Dhanam to call me again to check their skills, to kindle all the skills which is sleeping within them, and bring it out, so that they will really know where they are and what talent is there in them. And thank you for the opportunity. Thank you. Thank you, ma'am, for your words of appreciation. வில்லு பாட்டு. பழமை என்பது ஒரு மிகப்பெரிய பண்பாடு. அந்த பழமை என்கிற பண்பாட்டு கலையை வில்லு பாட்டின் வழியாக அந்த காலம் எப்படி இருந்தது, இந்த காலம் எப்படி இருக்கிறது என்று காலத்தினுடைய மாற்றத்தில் என்னவெல்லாம் இந்த சமூகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை வில்லு பாட்டின் வழியாக விளக்கி காட்ட வருகின்றனர் எம் பள்ளி மாணவ மாணவியர். தங்கணத்தம் என்று சொல்லியே வெள்ளில் பாட ஆமா, வெள்ளில் பாட ஆமா, வெள்ளில் பாட வந்தல்வாய் கலை மகளே, வந்தல்வாய் கலை மகளே. அந்த கால இந்த கால கதை கேட்க வந்திருக்கும் சபையோரே வணங்கி சொல்லியே வெள்ளில் பாட ஆமா, வெள்ளில் பாட ஆமா,
பிள்ளைகள் பாட வந்தருள்வாய் கலை மகளே, வந்தருள்வாய் கலை மகளே. அண்ணே, கலைமகளுக்கு வணக்கம் சொல்லிட்டோம். அடுத்து யாருக்கு வணக்கம் சொல்ல போறோம்? ஆமா, யாருக்கு வணக்கம் சொல்ல போறோம்? நம்ம பள்ளிக்கு வந்திருக்க விருந்தினரையும், நம்ம தாளாளர் தந்தை, பொறுப்பாளர் தந்தையும், முதல்வர் துணை முதல்வர்களையும் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லி வரவேற்போம். மேலும் இங்க வந்திருக்கும் அனைவரையும் வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். ஆமாண்ணே, இப்ப நம்ம என்னத்தை பத்தி பேச போறோம்? அதுவா தம்பி, அந்த காலம் இந்த காலத்தை பத்தி பேச போறோம். ஒன்னும் புரியலண்ணே. அந்த காலத்துல ஆட்டுக்கல்லு, அம்மிக்கல்லு, அரவக்கல்லு, விறகடுப்பெல்லாம் பயன்படுத்தி உடம்ப ஆரோக்கியமா வச்சிருந்தாங்க. ஆனா இந்த காலத்துல நெல்லு குத்த, மாவரைக்க, நீர் வைக்க எல்லாத்துக்கும் மிஷினே பயன்படுத்தி உடம்ப குறைக்க ஜிம்முக்கு போறாங்க. நம்ம பெண்கள் எல்லாம் ஜும்பா டான்ஸுக்கு போறாங்களா? அப்படியானே? அடியாத்தி ஓடியாடி வேலை பார்ப்பது அந்த காலம், ஆமா அந்த காலம். சும்மா உட்காந்து வேலை பார்ப்பது இந்த காலம், ஆமா இந்த காலம். சிறு ஒரு காத்து, சிறு ஒரு காத்து, ஏழை காத்து வாங்கியது அந்த காலம், ஆமா அந்த காலம். குளுகுளு ஏசி காத்து வாங்கியது இந்த காலம், ஆமா இந்த காலம். அண்ணே, கண்ணெல்லாம் எரியுது, வயிறெல்லாம் வலிக்குது, என்னண்ணே பண்றது? அடே, உனக்கு சூடு பிடிச்சிருடா. சூடா? அப்படின்னா அப்படின்னா உடம்பு ஃபுல்லா சூடாயிருச்சு. அந்த காலத்துல அதுக்குதான் வார 2 தடவை எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சாங்க. ஆனா இப்ப விதவிதமா கலர் கலரா வாசனையா ஷாம்பு வந்துருச்சே. ஒரு குடும்பமே குளிக்கிற அளவுக்கு நரம் வருமாம்ல, விளம்பரத்துல பார்த்தேன். தரமான பொருளுக்கு எதுக்குப்பா விளம்பரம்? விளம்பரத்தை பார்த்து நம்ம ஏமாறக்கூடாது, ஏமாறக்கூடாது. ஏமாறவும் மாட்டோம். பாரம் ஒரு முறை எண்ணெய்க்குள்ள அந்த காலம், ஆமா அந்த காலம். தினம் ஒரு ஷாம்பு போட்டு தேய்த்து குளிப்பது இந்த காலம், ஆமா இந்த காலம். சோற்றுக்கு வெள்ளை அடிக்காம அந்த காலம், ஆமா அந்த காலம். தலை குளிக்க வர்ணம் அடிப்பது இந்த காலம், ஆமா இந்த காலம். வர்ணம் அடிக்கிறத பத்தி பேசுனீங்களே, உங்களுக்கு புகைப்படம் என்னன்னு தெரியுமா? புகைப்படம்னா என்னண்ணே? அந்த காலத்துல ஒரு குடும்பமா சேர்ந்து தாத்தா, பாட்டி, பெரியப்பா, பெரியம்மா, அம்மா, அப்பா, அண்ணன், தம்பி எல்லாரும் ஒன்னா உட்காந்து ஒரே ஒரு போட்டோ எடுத்து வீட்டுல பெருசா மாட்டி வைப்பாங்க. அதுதான் புகைப்படம். ஆனா இந்த காலத்துல அத நான் சொல்றேன். செல்ஃபி எடுக்கிறேன்னு சொல்லி ரயில இருந்து உழுவுறான், மலையில இருந்து உழுவுறான், கடல்லையும் உழுவுறான். அது மட்டுமானே, ஜூக்குள்ள அனிமலோட செல்ஃபி எடுக்கிறேன்னு சொல்லி குகைக்குள்ள விழுந்துடுறானே. குடும்பமா சேர்ந்து புகைப்படம் எடுப்பது அந்த காலம், ஆமா அந்த காலம். தானா செல்ஃபி எடுத்து கீழே விடுவது இந்த காலம், ஆமா இந்த காலம். அடுத்து என்னனே? பேசி பேசி எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது, யாராவது இருந்தா கொண்டுங்களேன். இந்தாங்கனே. என்னடா இது? இதுவானே குக்குரேவானே. இத சாப்பிட்டா நல்ல சத்து கிடைக்குமானே. அட மங்கூஸ் மண்டையா, இத பிளாஸ்டிக்ல கலந்து செய்றாங்கடா. அப்படியானே? உங்க மேல சத்தியமா தெரியாதுனே. அந்த காலத்துல படிப்பறிவு இல்லைனாலும் அனுபவத்துல ஆரோக்கியமா உணவை சாப்பிட்டாங்க. ஆனா இந்த காலத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் மெத்த படிச்ச மேதாவி மாதிரி நாகரிகம் என்ற பெயர்ல ஆரோக்கியம் இல்லாத உணவை சாப்பிடுறாங்க. அப்படியா தங்கச்சி? ஆமா, சாப்பாடை எப்படி வேறுபடுத்தினாங்கன்னு பாடலாமா? காஞ்சி அந்த காலம், ஆமா அந்த காலம். பீஸா பர்கர் நூடுல்ஸ் ஆனது இந்த காலம், ஆமா இந்த காலம். உணவில் சத்து ஆரோக்கியம் அந்த காலம், ஆமா அந்த காலம். உடம்பு மெஞ்சு நூடுல்ஸ் ஆனது இந்த காலம், ஆமா இந்த காலம். மருந்து. அப்போ மருந்தே உணவு. இப்போ சரியா சொன்னீங்கண்ணே. அரண கஞ்சி பழங்கஞ்சி தானே, அதுக்கு எதுவுமே இடலண்ணே. பழைய சோறு, பச்சை மிளகா, ஆஹா ஆஹா. பக்கத்து வீட்டு குழம்பு வாசம், ஓஹோ ஓஹோ. நமக்கு கிடைக்கிறத பகிர்ந்து சாப்பிட கத்துக்கணும். எடுத்து விடுவோமா பாட்ட? ஒன்னா இருக்க கத்துக்கணும், அந்த உண்மையை சொன்னா ஒத்துக்கணும். காக்கா கூட்டத்தை பாருங்க, கா கா கா. அந்த காக்கா கூட்டத்தை பாருங்க, அது கத்து கொடுத்தது யாருங்க யாருங்க? தனி மரம் தோப்பாகுமானே? ஒரு மரம் இருந்தா கொஞ்சம் வளம் தான் கிடைக்கும். அதே ஒரு தோப்பு இருந்துச்சுன்னா
கூட கூட அல்லலாம்ல. ஆனா மக்கு பயப்புலைய கூறு கேட்டா குக்கரா இருக்கேலே. கூட்டு குடும்பத்தின் ஒற்றுமையை சொல்வோமா? எங்கள் வீட்டில் எல்லா நாளும் கார்த்திகை லாலலா, எங்கள் நிலவில் என்றும் இல்லை தேய்பிரை லாலலா, கிளி கூட்டம் போல் எங்கள் கூட்டமே ஆனந்த பூத்தோட்டம் அன்பின் ஆலயம், ஆனந்த பூத்தோட்டம் அன்பின் ஆலயம். ஆனா இப்ப அது மட்டுமா? வீடுனா எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா? எப்படி இருந்துச்சு? ஆனந்தம் விளையாடும் வீடு இது, ஆனந்தம் விளையாடும் வீடு. ஆனா இப்ப அம்மா ஒரு ஊரிலே அப்பா ஒரு ஊரிலே, அண்ணன் தங்கை நாங்க மட்டும் அன்பில்லாத இடத்திலே, அண்ணன் தங்கை நாங்க மட்டும் அன்பில்லாத இடத்திலே. இப்படி இருந்தனாலதான் இந்த காலத்து சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு நல்லது கெட்டதே தெரியல. இன்னைக்கு பாதி குடும்பங்கள் வாழ்க்கை இப்படிதாண்டா இருக்கு. நாகரிகம் என்ற பெயரில் பல முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் அதை சரியான முறையில் நாம் பயன்படுத்துகிற விதத்தில் தான் இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையே அடங்கியிருக்கு. ஒளிமிக்க எதிர்கால அமைய வருங்கால இளைஞர் மாணவர்களே, அது உங்க கையில தான் இருக்கு. நாகரிகத்தையும் பின்பற்றுவோம், ஆமா. நற்பண்பையும் வளர்ப்போம், ஆமா. நாட்டையும் காப்போம், ஆமா. நற்கரிமானம் வளர்வோம், ஆமா ஆமா. இது வரைக்கும் பொறுமையா அந்த காலம் இந்த கால கதையை கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி 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 சொல்கிறோம், நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம், நன்றி சொல்கிறோம், நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம். ஷேக்ஸ்பியர் வழி வந்த தங்கங்கள் எல்லாம் ஓர் வழி நின்று நேர் வழி சென்றார். நாளை நமதே, நாளை நமதே, இந்த நாளும் நமதே, நாளை நமதே, இந்த நாளும் நமதே. பழைய புதிய வாழ்க்கை நிகழ்வுகளை நாட்டுப்புற கலையாம் வில்லுப்பாட்டின் வழி மெய்ப்பித்து காட்டிய மாணவ மாணவிகளுக்கு நன்றி. சீஃப் கெஸ்ட் அட்ரஸ். தங்களின் முத்தான கருத்துக்களை முத்தமிழ் சொல்லெடுத்து தமிழர் நெஞ்சங்களை கொள்ளை கொள்வதற்கு தங்களின் கருத்துக்களை சிந்தைக்கு விருந்தாக வழங்க எம் பள்ளியின் சார்பாக சிறப்பு விருந்தினர் முனைவர் திரு எஸ்டி கலையமுதன் வழக்கறிஞர் மற்றும் பட்டிமன்ற நடுவர் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன், தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறு. பசிக்குதா? பசிக்குதா? அங்க சரி, only 10 minutes, okay? You can go and have your lunch. இந்த அருமையான நல்ல நிகழ்ச்சியினுடைய தலைவர், இந்த பள்ளியினுடைய தாளாளர், மிகுந்த மரியாதைக்கும் போற்றுதலுக்கும் வணக்கத்திற்கும் உரிய ரெவரல் ஃபாதர் எஸ் ஜோசப் அவர்களே, அருமையான இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய முன்னிலை பொறுப்பினை ஏற்று வெகு சிறப்பான ஒரு தமிழ் உரையை ஆற்றிய டீன் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் ரெவரல் ஃபாதர் திரு எஸ் மரியசூசை அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்று, நான் அவங்கள பார்த்தப்போ அவங்க தமிழ் பேசுவாங்கன்னு நினைக்கல, ஏதோ ஃபாரின் ரிட்டர்ன் நினச்சேன். அப்புறம் அவங்க அழகாக தமிழ் பேசினாங்க. இப்போ அவங்க தமிழில் பேசினதுனால நான் நிறைய இங்கிலீஷில் பேச போகிறேன். சரியா? நிகழ்வில் பங்கெடுத்து நல்ல பல கருத்துக்களை குழந்தைகளுடைய மனங்களில் பதியும் வண்ணம் அவங்களுடைய டிக்னிட்டியை விட்டு கீழே இறங்கி வந்து பேசினாங்க. அதுதான் மிகப்பெரிய பெருமை. கிவ் ஹர் எ கிரேட் அப்ளாஸ். அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல அருமையான உரை வணங்கிய திருமதி பாவை அவர்களே, இந்த நல்ல நிகழ்ச்சியை வெகு அருமையாக நேர்த்தியாக மிகச்சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து முன்னின்று நடத்தி கொண்டிருக்கிற
இந்த பள்ளியினுடைய தலைமை ஆசிரியை. நேற்று நான் வேற ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக திருச்சிக்கு வந்துட்டு இருந்தேன். 2-3 நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ந்து போயிட்டு கிடைச்சிருக்கிற அந்த ஒரு சின்ன கேப்பில் நான் உங்களை வந்து பார்த்துட்டே வந்துடுவேன் சார், பர்சனலாக வந்து நான் இன்விடேஷன் கொடுத்தே ஆகணும்னு எங்களை என் ஃபாதர் இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாங்க. இது ஒன்றும் ஃபார்மாலிட்டிஸே இல்லைங்க, நாளைக்கு காலையில் ப்ரோக்ராம் வந்துட போகிறேன் ஏன்னு. அதெல்லாம் முடியாதுன்னு அடம் பிடிச்சி பாதி வழியில் பால் பண்ணையில் வந்து என்னை போலீஸ் மாதிரி கொத்தி அமுக்கி இன்விடேஷன் கொடுத்தாங்க. அந்தளவுக்கு ஒரு ஈடுபாட்டோடு ஒரு நிகழ்வினை நடத்துவது என்பது உள்ளபடியே அந்த நேர்த்தி தெரிகிறது. எல்லா இடத்துலையும் நான் போய் பார்க்குறப்போ பள்ளிகளில் மாணவர்கள் வரிசையாக நிற்பதை பார்த்துருக்கிறேன். ஆனால் ஆசிரியர்கள் வரிசையாக நிற்க வச்சிருக்கிற ஒரே பள்ளி தான். கிரேட், அருமை அருமை அருமை. இந்த ஒரு டிசிப்ளின், இந்த ஒரு ஒழுங்கு தான் அடுத்த இலக்கினை நோக்கி எடுத்து செல்லும். அருமையான பள்ளியினுடைய முதல்வர், அவங்களோட ஃபுல் நேம் எனக்கு தெரில, முதல்வர் அவர்களே, அன்பிற்கினிய ஆசிரியர் பெருமக்களே, துணை முதல்வர்களே, மாணவ செல்வங்களே, 10 நிமிஷம் தான் பேச போகிறேன் சொல்லிட்டேன். ஸோ தைரியமாக கேட்கலாம். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கிவ் யூ எனி அட்வைஸ். ஓகே? ஓகேவா இல்லையா? ஓகே. இப்போ நாங்கள்லாம் படித்தப்போ, யார், நான், உங்கள் பிரின்ஸிபல், கரஸ்பாண்டன்ட் இவங்கெல்லாம் படித்தப்போ இந்த கையை எடுத்து இந்த காதை தொடணும். அப்படி தொட்டால் தான் 6 வயசு ஸ்கூலில் சேர்த்துக்குவாங்க. இப்போ அப்படி இல்லை. உங்களெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க, புள்ள எழுந்து அம்மா கொண்டு போய் பள்ளிக்கூடத்தில் விட்டுறேன் அப்படி சேர்த்து விட்டாங்க உங்களை, இல்லையா? அப்படி தானே வந்திருக்கீங்க. டெய்லி காலையில் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒரு காமெடி டைம் நடக்குது, இல்லையா? எல்லார் வீட்லேயும் அதுதான் நடக்குது. 6 to 8 ஒரு வீட்டில் ஒரு 5-6 பேர் வேகமாக ஓட்டினாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு எல்கேஜி பையனை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிறாங்கன்னு அர்த்தம். ஒரு அம்மா டவுசர் போடுது, ஒரு அம்மா சட்டை போடுது, ஒரு அம்மா பெல்ட் போடுது, ஒரு அம்மா சாக்ஸ் போடுது. இட்லி எடுத்து முழுங்க ஆட்டோக்காரர் வந்துடுவார். அன்னைக்கு அவசரத்தில் இட்லி கொண்டு போய் ஆட்டோக்காரர் கூட்டி விட்டுருந்தேன் ஜம்மா. நீ டாக்டர் ஆகணும், நீ வக்கீல் ஆகணும், நீ கலெக்டர் ஆகணும், நீ இன்ஜினியர் ஆகணும்னு. நான் எதுவுமே ஆக மாட்டேன் பாருன்றான். உன் வயசில் நான்லாம் எவ்வளோ மார்க் வாங்கினேன் தெரியுமாடா? எவ்வளோ மார்க் தெரியுமா? எந்த அப்பாவாவது சொல்லியிருக்காங்களா? மார்க் ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட் காட்டியிருக்காங்களா? ஏன்னா அவர் என்ன மார்க்குன்னு அவருக்கு தான் தெரியும், இல்லையா? வேர் இஸ் த 10th standard ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். எஸ், ஆல் தி பெஸ்ட். அன்னைக்கு நாங்கள் படித்தப்போ ஒரு 20 years பேக் எஜுகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ன்றது எப்படி இருக்கும்னா, ஏதோ படிக்க முடிஞ்சதை படிக்கலாம், மனப்பாடமாக எழுதலாம், அதுக்கு ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க, அவ்வளோதான். ஃபார் யுவர் கைண்ட் அட்டென்ஷன் மை டியர் சில்ட்ரன், நீங்கள் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழித்து எழுத போகிற பரீட்சை எதுக்குமே வந்து பேப்பர் பேனாலாம் இருக்காது. பேப்பரு பென்லாம் இருக்காது. பேப்பர் பேனாலாம் எழுத மாட்டீங்க பரீட்சை. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இன்னும் ஒரு 5-6 வருஷம் 10 வருஷம் கழித்து நீங்கள் எழுத போகிற எக்ஸாம் எப்படி இருக்கும்னா, ஆன்லைன் டெஸ்ட். இங்கே நீங்கள் எழுதுகிற எக்ஸாமுக்கு யூஎஸ்லேருந்து ஒருத்தர் மார்க் போடுவார். இந்த மிஸ் எல்லாம் போட மாட்டாங்க, சரியா? அப்படி எழுத போகிறீங்க. ஸோ எங்களை எல்லாம் விட நீங்கள் மிகவும் புத்திசாலிகளாக உங்களை தயார்படுத்தி கொண்டால் மட்டுமே இந்த உலகத்தில் ஜெயிக்க வேண்டிய கட்டாயம். அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வேகமாக மேலே வர்றதை எது கெடுக்குது? மேடம் சொன்னாங்களே 2 மேட்டர், என்னென்ன? டிவி, மொபைல். டிவி பார்க்காம நம்ம இருப்போமா? யார் நான் டிவி பார்க்க மாட்டேன்னு கை தூட்டு. பொய். டிவி பார்க்காம இருக்கிறோம். ஏன்னா டிவியில் சொல்கிற விஷயங்கள், டிவியில் காட்டுற விஷயங்கள் எதுவுமே வந்து இன்னைக்கு நமக்கு ஆப்டா இல்லை. மதுரையில் ஒரு திருடனை பிடிச்சி கட்டி போட்டு வச்சுருந்தாங்க, சரியா? இன்ஸ்பெக்டர் வந்து கேட்டார், இவனை எப்படி பிடிச்சிங்க? அதுக்கு அந்த வீட்டுக்காரம்மா சொன்னாங்களாம், சார் இவன் மாடியில் போய் எங்கள் லாக்கரை திறந்து 25 பவுன் நகை எடுத்துட்டான் சார், நாங்கள் பார்க்கல சார். கீழே வந்து பீரோ திறந்து 50,000 ரூபா பணம் எடுத்துட்டான் சார், அதையும் நாங்கள் பார்க்கல சார். கிச்சனில் போய் 3 தோசை சுட்டு சாப்பிட்ருக்கான் சார், அதையும் நாங்கள் பார்க்கல சார்.
நாங்கள் பார்த்துருந்த டிவியை வந்து தொட்டாம் பாருங்க, அப்போ பிடிச்சோம் அப்படின்னாங்களாம். அவன் டிவிக்கு இவங்களுக்கு நடுவுலலாம் போயிருக்கிறாங்க, விலகுன்னு படம் பார்த்துருக்குறாங்க. அப்படி டிவி பார்க்குறோம் இல்லையா? அன்றைக்கி ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து என்ன பண்ணார், ஏதோ இப்படி ஸ்நாக்ஸ் எடுத்து சாப்பிட்டாராம். இப்படி வாயில் வச்சு கடிச்சிட்டு கடுமையாக ஒரு கோவம் வந்துருச்சு. ஓய் என்ன முறுக்கு செஞ்சுக்கிற மூஞ்சி மாதிரின்னு கத்துனாராம். உள்ளே இருந்து அந்த அம்மா வேகமாக வந்து லைட்டு போட்டு பார்த்துட்டு டிவியை பார்த்துட்டே முறுக்குன்னு நினச்சி கொசுவத்தி திங்கிற மூதேவின்னுச்சான். அப்படி டிவிக்குள்ளே டிவியாக குதிச்சு. ரம்யா கிருஷ்ணன் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? தெரியுமா? அவங்க போகிற காரில் குண்டு வச்சுட்டாங்க. சீரியல்லப்பா, நிஜத்தில் இல்லை. அந்த குண்டு வெடிக்கணும் சரியா? குண்டு வெடிச்சா அதுக்கு ஒரு எல்சிடி இருக்கும் தெரியுமா? 99, 98, 97, 96ன்னு கீழே இறங்கும். அது 0 ஆகும்போது குண்டு வெடிச்சிடும். ஓகே, நான் ஒரு நாள் வீட்டிலேருந்து கிளம்பி வரும்போது அந்த சீரியல் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. பார்த்தேன் 96. ஓகே, அப்போ இன்றைக்கி நாளைக்கு வெடிச்சிரும் போல இருக்குது. நான் வந்துட்டேன். ஒரு 15 நாள் கழித்து திரும்ப அந்த சீரியலை பார்த்தா அப்போ தான் 63 வந்திருந்தது. அப்போ அந்த குண்டு என்னைக்கு வெடிக்கும்? ஒரு மாதம் கழித்து ஒரு நாள் பார்த்தா 18ல் இருந்தது அந்த குண்டு. 18. சரி, அப்போ இன்னைக்கு கண்டிப்பாக குண்டு வெடிச்சிடும், நாம் உட்காந்து பார்ப்போன்னு சொல்லி நானும் சேர் எடுத்து போட்டு உட்காந்து பார்த்தா அந்த கவுண்ட் டவுன் இறங்குது. 18, 17, 16, 15, 14, 13. என் ஒய்ஃபுக்கு பிபி. இது 18, 17, 16, 15, 14 இறங்குது. இது 120, 130, 140, 150 இது ஏறுது. அங்கே குண்டு வெடிக்கிறதுல இங்கே குண்டு வெடிச்சிட மாட்டிருக்குது. அப்படி டிவிக்குள்ளே டிவியாக குதிச்சு அப்படி டிவி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? மேடம் சொன்ன மாதிரி டிவின்றது நம்முடைய வளர்ச்சி பாதிக்கும். முன்னாடி வந்து டேப் ரெக்கார்டர்னு தனியாக இருக்கும், டெலிவிஷன்னு தனியாக இருக்கும், கம்ப்யூட்டர்னு தனியாக இருக்கும், வீடியோ கேமரா அப்படின்னு இப்படி கையில் வச்சுருப்பாங்க தெரியுமா? இதோ அங்கே வச்சுருக்காருல்ல சார், அந்த மாதிரி வீடியோ கேமரா இப்படி தோளில் வச்சுருப்பாங்க. இது தனியாக இருக்கும். கேமரா தனியாக இருக்கும், சவுண்ட் ரெக்கார்டர் தனியாக இருக்கும், ஆடியோ சிஸ்டம் தனியாக இருக்கும், டிரான்சிஸ்டர் ரேடியோ தனியாக இருக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க? மொபைல் ஃபோன் இல்லையா? மொபைல் வந்து ஸ்மார்ட் ஆகிடுச்சு. மனுஷங்க என்னவாயிட்டாங்க? என்ன ஆயிட்டாங்க? ஷார்ட் ஆயிட்டீங்களா? புரியல. டாலாயிட்டீங்களா? ஓகே. அதனால் மொபைலும் டிவியும் நம்மை முழுமையாக ஆக்கிரமித்திருக்கிறது. சரி, ரைட். ஒரு 2-3 மெசேஜ் மட்டும் சொல்லிடுவோம். நீங்களாம் பசியோடு இருக்கீங்க சரியா? டு யூ நோ கிளின்டன்? எனிவன்? யாருக்காவது தெரியுமா? பில் கிளின்டன் தெரியுமா யாருக்காவது? எனிவன் ஹியர்? யாருக்காவது தெரியுமா? ஓகே. ஹூ இஸ் த அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் நவ்? அவருக்கு முன்னாடி? வெரி குட். அவருக்கு முன்னாடி ஜார்ஜ் புஷ். எக்ஸ்ட்ராடினரி. கைத்தட்டுங்க. எஸ். அவங்களுக்கு முன்னாடி ஒபாமாவுக்கு முன்னாடி ஜார்ஜ் புஷ். ஜார்ஜ் புஷ்க்கு முன்னாடி பில் கிளின்டன். எஸ், பழைய அமெரிக்க அதிபர் பில் கிளின்டன். ஓகே. அதுக்கு முன்னாடி அமெரிக்காவுடைய அதிபராக இருந்த ஒருத்தர், அவர் பேர் கென்னடி. அவர் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிற லிட்டில் ஹோப் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன ரிமோட் வில்லேஜ், அந்த வில்லேஜுக்கு காரில் போனார். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் கதவை திறந்து விட்டு பிள்ளைங்கள்லாம் ஸ்கூல்ல இருந்து வெளியே வீட்டுக்கு போனாங்க. அந்த காரை நிறுத்திட்டு கென்னடி கீழே இறங்கி அந்த குழந்தைங்களை கூப்பிட்டார். கூப்பிட்டு கை கொடுத்தார். கை கொடுத்துட்டு ஒவ்வொரு பிள்ளைங்கள்ட்டையா கேட்டார். ஒவ்வொரு பையன்ட்டையா நீ என்ன ஆக போகிற அப்படின்னு கேட்டார். ஒருத்தன் ஒன்று சொன்னான். ஐ வில் பி எ டாக்டர், ஐ வில் பி அன் இன்ஜினியர், ஐ வில் பி அன் அட்வொகேட். ஒவ்வொருத்தன் ஒவ்வொன்று சொன்னான். அந்த லிட்டில் ஹோப்ன்ற ஒரு சின்ன கிராமத்தில் ரொம்ப பெரிய ஹோப்போட ஒரே ஒரு சின்ன பையன் மட்டும் சொன்னான், ஐ வில் பிகம் அன் அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் ஒன் டே. உங்களைப் போலவே நான் அமெரிக்காவுடைய ஜனாதிபதியாக மாறுவேன் அப்படின்னு ஒரு சின்ன பையன் சொன்னான். இஸ் இட்? அப்படியா அப்படின்னு அந்த பையனை தட்டி கொடுத்துட்டு அவர் வந்தார். அந்த வயசில் அவனுக்கு அமெரிக்க ஜனாதிபதினா என்னன்னே தெரியாது. ஆனால் அவனுடைய கனவு என்பது
அவ்வளவு விசாலமானதாக பெரியதாக இருந்த காரணத்தினால் அவன் மீண்டும் அமெரிக்காவினுடைய ஜனாதிபதியாகவே பொறுப்பேற்றுக் கொண்டான். அவன் தான் பில் கிளின்டன். ஒரு குப்பை பொறுக்கிற சிறுவன், குப்பை பொறுக்கிறவங்கள பார்த்துருக்கீங்களா? அவங்க கையில் ஒரு சாக்கு பை வச்சுருப்பாங்க. அந்த சாக்கு பையில் ரோட்டில் கிடக்கிற குப்பையெல்லாம் வாரி போட்டுக்குவாங்க. அதை கொண்டு போய் கடையில் விற்றா தான் அவங்களுக்கு சாப்பாடு. அந்த மாதிரி குப்பை பொறுக்கிற சிறுவன் ஒருத்தன் குப்பையெல்லாம் பொறுக்கி போட்டுக்கிட்டே இருந்தான். ஒரு பேப்பர் எடுத்து கையில் பார்த்தான். அந்த பேப்பரில் ஒரு செய்தி போட்டுருந்துச்சு. அந்த செய்தியில் என்ன போட்டிருந்தாங்கன்னா, ஒரு கருப்பு நிறத்தை நீக்கிறோம் தன்னுடைய 2 கைகளையும் நீட்டிக்கொண்டு கதறி கொண்டிருந்த காட்சி அந்த பேப்பரில் ஒரு ஃபோட்டோவாக போட்டிருந்தாங்க. 2 கையும் நீட்டிட்டு கத்திட்டு இருக்கான். அதுக்கு கீழே போடப்பட்டிருந்த செய்தி, அந்த நீக்கிறோ ஒரு ட்ரெயினில் ஏறுறான். அந்த ட்ரெயினில் ஏறினப்போ ஒரு வெள்ளைக்காரன் அவனை எட்டி உதைச்சிட்டான். எட்டி உதைச்ச வெள்ளைக்காரன்ட்டு அந்த நீக்கிறோ கேட்டான். நீக்கிறோன்னா கருப்பினத்தவன், என்னை ஏன் உதைக்கிறாய்? அந்த வெள்ளைக்காரன் சொன்னால், நான் உதைக்க பிறந்திருக்கிறேன், நீங்கள்லாம் கருப்பாக இருக்கிறதுனால உதைபட பிறந்திருக்கிறீர்கள். அந்த நீக்ரோ அங்கேருந்து நீதிமன்றத்துக்கு போகிறான். கோர்ட்டில் அவனுடைய மனுவை விசாரிக்க யாரும் தயாராக இல்லை. பல நாள் அங்கேயே வெயிட் பண்ணி பார்க்குறான். எந்த பதிலும் இல்லை. கடைசியாக அவனுக்கு ஒரு பதில் சொன்னாங்க, இங்கே மனிதர்களின் மனுக்கள் மட்டுமே விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும். ஸோ ஹி இஸ் நாட் அட் ஆல் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அன் ஹியூமன் பீயிங். அந்த நிலையில் அவன் வெளியே வந்து இந்த கொடுமைக்கு ஒரு மாற்று வழியே இல்லையா என்று கதறி கொண்டிருந்த அந்த காட்சி தான் வந்து அந்த பேப்பரில் போட்டிருந்தாங்க. நாமளாக இருந்தால் என்ன செய்வோம்? அந்த பேப்பரில் இருக்கிற செய்தியை பார்த்துட்டு திரும்ப கீழே போட்டுருவோம். அந்த குப்பை பொறுக்கிட்டு இருந்த சிறுவன் அந்த பேப்பரில் இருந்த செய்தியை பார்த்துட்டு அழுதான். அந்த நகரத்தினுடைய மையப்பகுதிக்கு வந்தான். அவனும் 2 கைகளை விரித்து சத்தம் போட்டு கத்தினான், இஃப் ஐ வில் கெட் எ சான்ஸ், காலமும் கடவுளும் எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தினை கொடுக்குமானால் இந்த நிறவெறி ஆதிக்கத்திற்கு எதிரான கொடுமைக்கு ஒரு முடிவு கட்டுவேன் அப்படின்னு கத்துறான். அவன் 15 முறைகளுக்கு மேலே தோற்று போய் பலாயிரக்கணக்கான பிரச்சனைகளை சந்தித்து நீண்ட நெடுநாட்கள் போராடி குப்பை பொறிக்கொண்டிருந்த அந்த சிறுவன் தான் பின்னாளில் அமெரிக்காவினுடைய அதிபர் நாற்காலியில் அமர்ந்து அந்த நிறவெறிக்கு எதிராக கையெழுத்து போட்டான், ஆப்ரஹாம் லிங்கன். இங்கே எவ்வளோ பேருக்கு 16 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அமெரிக்காவில் வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பிடுவாங்கன்னு தெரியும்? யாருக்காவது தெரியுமா? ரைட். 16 வயசு ஆயிடுச்சுன்னா யூஎஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பையனோ பொண்ணோ வீட்டிலேருந்து வெளியே அனுப்பிடுவாங்க. வீட்டில் அப்பா அம்மா கூட இருக்க முடியாது. வெளியே போய் அந்த பையன் சாப்பாட்டுக்கு அவன் தான் சம்பாதிச்சுக்கணும். அவன் தூங்குறதுக்கு படுத்துக்கு இடம் வந்து அவன் தான் பார்த்துக்கணும். ஓகே, அவன் போய் சம்பாதிக்கணும். எந்த வயசில்? 16 இயர்ஸில். 16 வயசு ஆயிட்டாவே வீட்டை விட்டு வெளியே துரத்திடுறாங்கன்னா வெளியே போய் நீ பொழைச்சிக்கோன்னு அனுப்பிடுறாங்க. சரியா? அப்போ தே கேன் ஸ்டாண்ட் இன் தேர் ஓன் லெக். சொந்த காலில் முயற்சி செய்து சம்பாதிச்சு வேலை பார்த்து பொழைக்க முடியும் 16 வயசு ஆயிடுச்சுன்னா யூஎஸில். ஆனால் இன்றைக்கெல்லாம் கல்லூரி போகிற பிள்ளைகளுக்கு கூட காலையில் அம்மாக்கள் தலைக்கு தண்ணி ஊற்றி அனுப்பி விடுற தேசம் எந்த தேசம்? நம்ம இந்தியா மட்டும்தான். இஸ் இட்? ஸோ நீங்களாம் கிஃப்டட் தானே? அந்த மாதிரி அப்பா அம்மாக்களுக்கு பிறந்தவங்க. நீங்கள் யூஎஸில் பிறந்திருந்தா என்ன ஆயிருக்கும்? அப்படி கிடைச்சிருக்கிற ஒரு லைஃப். 25 இயர்ஸ் பேக் வந்து யூஎஸ்க்கு கம்ப்யூட்டர் கிடைச்சிருச்சு. கம்ப்யூட்டர் இருக்குல்லப்பா, அது 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு. நம்ம 25 வருஷத்துக்கு பின்னாடி தான் நமக்கு கம்ப்யூட்டர் கிடைச்சது. 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்கு இன்டர்நெட் கிடைச்சிருச்சு. 10 வருஷம் கழிச்சு தான் நமக்கு இன்டர்நெட் கிடைச்சிது. ஆனால் 25 இயர்ஸ் அட்வான்ஸ்டாக, நம்ம விட டெக்னாலஜிக்கலாக அட்வான்ஸ்டாக இருக்கிற யூஎஸில் இருக்க 3 கம்பெனிஸ், அவங்க தான் ஒட்டுமொத்த யூனிவர்ஸினுடைய, இந்த உலகத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த தொழில்நுட்பத்தை கான்கர் பண்ணுறாங்க. அவங்க தான் வந்து கட்டி ஆள்றாங்க. அந்த கம்பெனிகள் பேர் தெரியுமா? நீங்கள் டெய்லி யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த கம்பெனியை. 3 பேர், 3 கம்பெனி. எஸ், கூகுள், வெரி குட். அப்புறம் ஃபேஸ்புக் இல்லை, மைக்ரோசாஃப்ட், குட். வேற HCL, எஸ். நல்லா கவனி.
கூகுள், HCL, மைக்ரோசாஃப்ட் இந்த 3 கம்பெனி தான் உலகத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த தொழில்நுட்பத்தை ஆள்றாங்க. சரியா? அப்போ நம்ம விட 25 இயர்ஸ் அட்வான்ஸ்டாக இருக்கிற யூஎஸ்ல இருக்கிற கம்பெனிக்கு யார் தலைமை அதிகாரியாக இருக்க முடியும்? அவன் தானே இருக்க முடியும். அமெரிக்காக்காரன் தானே இருக்க முடியும் இல்லையா? டு யுவர் கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், யார் தெரியுமா அந்த 3 கம்பெனிக்கும் தலைமை அதிகாரி? நம்ம இந்தியர்கள். நம்ம இந்தியர்கள் 25 வருஷம் பின்னாடி தங்கி இருந்த இந்தியர்கள் தான் இங்கிருந்து போய் அந்த 3 கம்பெனிக்கும் தலைமை அதிகாரியா இருக்காங்க. யார் யார்? கூகுளுடைய சிஇஓ பேர் தெரியுமா? சுந்தர் பிச்சை, வெரி குட். HCL சிஇஓ பேர் தெரியுமா? சிவநாடார். மைக்ரோசாஃப்ட் சிஇஓ சத்ய நாதல்லா. ஓகே, இந்த 3 பேருமே இந்தியன்ஸ். அப்போ 25 வருஷம் நம்மளை விட டெக்னாலஜிக்கலாக முன்னாடி அட்வான்ஸாக இருக்கிறவங்களுடைய கம்பெனிஸ்க்கு இங்கேருந்து போனவங்க தலைமை அதிகாரியாக இருக்கிறாங்கன்னா நாம் அறிவாளிகள் தானே? அறிவாளிகளா இல்லையா? அப்போ நம்முடைய அறிவை எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்துகிறோம்? ஆக்கப்பூர்வமாக பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா? இன்னைக்கு என்ன அமைப்பு தொடங்கி வச்சாங்க இங்கே? எதுக்காக இந்த ப்ரோக்ராம்? என்னப்பா? வாட்ஸ் திஸ் ப்ரோக்ராம்? 2 அசோசியேஷன் தொடங்கினாங்க. என்னது? தமிழ் இலக்கிய மன்றம், இன்னொன்று ரைட்டு. அது 2 எதுக்காக? எனி ஐடியா? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. தமிழ் இலக்கிய மன்றம் எதுக்காக? சரி, தமிழ் வேணாம், இங்கிலீஷ். அது எதுக்காக? யார் சொன்னது? அத எழுந்திரிப்பா, கை தட்டுங்கண்ணே. எஸ், வெரி குட். வெளியே போனா பேசணும், இப்படி உக்காந்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. சரியா? ஔவையார் சொல்றாங்க, ஆற்ற சபை 101, 1001 புலவர், வார்த்தை 10,000 அப்படின்னா என்னன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு சபையில் நிற்கிறதுக்கு 100 பேரில் ஒருத்தருக்கு தான் கடவுள் ஆசீர்வாதம் கொடுத்துருக்காராம். ஒரு கவிதை, ஒரு பாட்டு, ஒரு செய்யுள், ஒரு இலக்கணம் எழுதுவதற்கு 1000 பேர்த்தில் ஒருத்தருக்கு தான் கடவுள் அந்த ஆசீர்வாதம் கொடுத்துருக்கார். 10,000 பேரில் ஒருத்தருக்கு தான் அந்த சபையை அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு கடவுள் ஆசீர்வாதம் கொடுத்துருக்கார். அந்த 10,000 பேர்த்தில் ஒருத்தராக நாம் நிற்கிறதுக்கு இப்போ இருந்தே முயற்சி பண்ணணும். இந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பித்த நேரம் எத்தனை? இப்போ டைம் என்ன? அன்டில் திஸ் டைம் திஸ் 2 children எவ்வளோ ஹானஸ்டாக, எவ்வளோ டெடிக்கேட்டடாக இந்த வேலையை பார்க்குறாங்க. கைத்தட்டலாம். வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது பேசிடணும். சரியா? தமிழ் இலக்கிய மன்றத்துக்குன்னு பேச கூப்பிட்டு நான் தமிழை தவிர மீதி பேசிட்டு இருக்கக்கூடாது. உலகத்தில் 3652 மொழிகள் இருக்கு. 3652 languages are there all over the universe. உலகம் முழுக்க பேச்சு வழக்கில் ஒளி வடிவம், நான் பேசுகிறேன்ல, அது ஒளி வடிவம், வரி வடிவம், வரி வடிவம்னு லிட்ரேச்சர். 3652 மொழிகளில் 6 மொழிகளை செம்மொழின்னு சொல்கிறாங்க, கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜஸ். செம்மொழின்னா என்னன்னு தெரியுமா? எஸ், வெரி குட். சொன்னது யாரு? பேர் சொல்லு. சபீர் அகமது, நபீர் அகமது. நபீர் அகமதே செம்மொழியை பற்றி சொல்கிறான். எவ்வளோ பெரிய விஷயம்! கைத்தட்டுங்க. கிரேட். உட்காருங்க. 3652 மொழியில் 6 மொழி தான் செம்மொழி. அந்த 6 மொழி என்னன்னா, சீனம், சமஸ்கிருதம், கிரேக்கம், சான்ஸ்கிரிட், அப்புறம் தமிழ். வெரி குட். இந்த 6 மொழியிலையும் 3652 6 மொழிக்கு தான் இந்த ஸ்பெஷலு. இந்த 6 மொழியிலையும் ஒரு மொழி மனித குல வரலாற்றில் ஒருவரை நெஞ்சுக்கு நெருக்கமாக அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்றாங்க. நெஞ்சுக்கு நெருக்கமாக ஒரு மொழி உள்நோக்கி செலுத்தப்படுகிறது என்றால் இட்ஸ் மீன் பெனட்ரேஷன். பெனட்ரேட் பண்ணி உள்ள நம்மளை சந்தோஷப்படுத்துது, சிரிக்க வைக்குது, அழுக வைக்குதுன்னா வேறு மொழி தெரிந்தவர்களுக்கு, தமிழே தெரியாதவங்களை எல்லாம் கூட அந்த மாதிரி ஒரு மொழி ஆதிக்கம் செலுத்துதுன்னா அந்த மொழி எது தெரியுமா? தமிழ் மொழி தான். சரியா? அதனால தான் இந்த மொழிக்கு எவ்வளோ பெரிய பெருமை. நாமெல்லாம் தமிழர்கள் இல்லையா? தமிழர் தானே? எனி ஃப்ரெஞ்ச் ஹியர்?
எஸ். அதனால் தமிழர்களாக பிறந்ததற்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தை படுவோம். தமிழ் மொழியை எப்போவுமே நமக்கானதாக மாற்றிக்கணும். நான் உங்களை விட ரொம்ப சராசரி ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் +2 பாஸ் ஆகிட்டேன். சரியா? என்னை சேலத்தில் கொண்டு போய் ஒரு பாலிடெக்னிக்கில் சேர்த்துனாங்க. பாலிடெக்னிக்கில் போய் சேர்ந்து ஒரு 4 நாளில் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நான் தலைகீழ நின்னாலும் இன்ஜினியர் ஆக முடியாதுன்னு. டிப்ளமா முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடி கூப்பிட்டு சொன்னாங்க, தம்பி இன்ஜினியரிங் துறைக்கு நீங்கள் ஏதாவது நல்லது பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா தயவு செஞ்சு இன்ஜினியர் ஆயிடாதீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. வேறு வழி இல்லாமல் வெளியே பிஏ தமிழ், எம்ஏ தமிழ், எம்ஃபில் தமிழ்லாம் பண்ணிவிட்டு சரி பேசாமல் வக்கீல் ஆயிடலாமேன்ட்டு போய் லா பண்ணேன். அங்கேயும் ஒன்றும் பண்ண முடியல, ஹெவி காம்படிஷன். சரி வக்கீல் ஆயாச்சு, இன்ஜினியர் ஆயாச்சு, பேசாமல் டாக்டரும் ஆயிடுவோன்ட்டு ஒரு பிஹெச்டி பண்ணேன். 3 வச்சுருக்கேன். ஆனால் தமிழ் தான் சாப்பாடு போடுது. தமிழ் தான் சாப்பாடு போடுது. அமெரிக்காவில் இருக்க மினசோட்டா பல்கலைக்கழகம், நீங்கள் கூகுளில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய அந்த அமைப்பை, அந்த பிரம்மாண்டத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம். கூகுளில் நல்ல விஷயம்லாம் பார்க்கலாம். மேடம் சொன்ன மாதிரி கூகுளுக்குள்ளே போய் நிறைய நல்ல விஷயங்களை பார்க்கலாம். மினசோட்டா பல்கலைக்கழகம் யூனிவர்சிட்டின்னு போட்டிங்கன்னா தெரியும். நம்ம திருச்சி அளவுக்கு பெரிய யூனிவர்சிட்டி அது. அந்த மினசோட்டா பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கையில் பேசுகிறதுக்காக என்னை யூஎஸ்க்கு இங்கேருந்து அவங்க செலவு பண்ணி கூட்டிகிட்டு போனாங்க. அங்கே போய் பார்த்தா அந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வாயிலில் 22 பேராசிரியர் பெருமக்களுடைய படம் இப்படி வரிசையாக வச்சுருக்காங்க. 22 ஒரே ஒரு யூனிவர்சிட்டியில். கேட்டால் சொல்கிறாங்க அந்த 22 பேராசிரியர்களுமே நோபல் பரிசு வாங்கியிருக்காங்க ஒரே யூனிவர்சிட்டியில். ஒரு யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து 22 மெம்பர்ஸ் நோபல் பரிசு வாங்கியிருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட பல்கலைக்கழகங்கள் எல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா தமிழ் மாதிரி மொழியை நம்ம கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அவ்வளோ பெரிய பல்கலைக்கழகமே தமிழ் வேணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் நாம் இங்கே இருக்கவங்க தமிழை 2ஆம் பட்சமாக கருதுகிறாங்க. ஸோ உங்களுடைய அகாடமிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நல்லா படிங்க, பட் எந்த காரணத்தை கொண்டும் தமிழை விட்டுறாதீங்க. சரியா? ஒரு கிளியும் காக்காயும் ஃப்ரெண்டாக இருந்தது. ஓகே, கிளியும் காக்காவும் ஃப்ரெண்டாக இருந்தது. ஒரு வேடன் வந்தான். அந்த கிளியை லபக்குன்னு பிடிச்சிக்கிட்டு போய் வீட்டில் வச்சு பூண்டு இருக்குல்ல, பூண்டு பார்த்துறீங்களா? பூண்டு, இந்த பூண்டை நெருப்பில் வச்சு பழுக்க காய்ச்சி அந்த கிளியோட வாயை பிளந்து அந்த நாக்கு மேலே அந்த பழுக்க காய்ச்சின பூண்டை சொருன்னு வைப்பான். அப்படி வச்சா அதனுடைய நாக்கு மேலே இருக்க தோல் கலண்டு விழுந்து நம்மளை மாதிரியே பேசுமா. சரியா? டெய்லியும் பூண்டை பழுக்க காய்ச்சி காய்ச்சி நாக்கில் வைக்கிறான் கிளிக்கு. காக்கா அங்கே இருந்துச்சுன்னா வீட்டுக்குள்ளே போய் சாப்பாடு எடுத்து தயிர் போட்டு காய் போட்டு எள்ளு போட்டு பிசைஞ்சு எடுத்துகிட்டு வெளியே நின்று கா கா கான்னு கூப்பிட்றான் இல்லையா? நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? கூப்பிட்டு காக்காய்க்கு சாப்பாடு வைக்கிறான். சரியா? பார்த்துருக்கீங்களா? ஓகே. இப்போ ஒரு நாள் காக்கா பார்த்துச்சு கிளியை. நீ எவ்வளோ பந்தா காட்டின, என்னமோ பச்சையாக இருக்கிறன்ன, வாயெல்லாம் சிவப்பாக இருக்குதுன்ன, அழகாக இருக்கிறன்ன, உன் நிலைமை பார்த்தியா? அவனோட பாஷையில் நீ பேசணும்னு தினமும் உனக்கு சூடு வைக்கிறான். அவனோட பாஷையில் தினம் நீ பேசணும்னு தினம் உனக்கு சூடு வைக்கிறான். என்னோட பாஷையில் காக்கான்னு கூப்பிட்டு தினமும் எனக்கு சோறு வைக்கிறான். புரியுதா? என்னோட பாஷையில் என்னை தினமும் கூப்பிட்டு எனக்கு சோறு வைக்கிறான். கை தட்டின அந்த 4-5 பேருக்கு மட்டும் நன்றி. சரி, ஆக கிடைத்திருக்கிற இந்த நல்ல வாழ்க்கை, நல்ல வாய்ப்பு, இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இந்த மாதிரி ஒரு வெல் ஆர்கனைஸ்ட் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன், இந்த மாதிரி ஒழுங்குமிக்க டெடிக்கேட்டடான டீச்சர்ஸ்க்கு கீழே இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு கீழே, அதுவும் பெரும்பாலும் நான் முகஸ்துதிக்காக சொல்லவில்லை, உங்கள் கரஸ்பாண்டன்ட் அண்ட் டீன் எப்போவுமே கிறிஸ்துவ அமைப்புகள் அழைக்கின்ற எந்த பள்ளியாக இருந்தாலும் நான் என்னுடைய நேரத்தை எல்லாம் பெரிய பொருட்டாக கருதி கொள்வதே இல்லை. கண்டிப்பாக அவங்க கூப்பிட்டா நிச்சயமாக போயிடுவேன். அந்த வகையில் நான் இந்த கடந்த பல நாட்களில் பார்த்த எல்லா பள்ளிகளையும் விட இந்த ஒரு ஒழுங்குமுறையிலான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் யுவர் டெடிகேஷன், இட் மேக்ஸ் மீ வெரி ஹாப்பி. தேங்க்ஸ் அ லாட்.
உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எல்லா வளமும் நலமும் பெற்று நீங்கள் மிகப்பெரிய உயரங்களை அடைய வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி விருப்பம் இல்லாமல் விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your inspiring and enlightening words. We are indeed encouraged. மிக அற்புதமான சிந்தனை மிக்க கருத்துக்களை பகிர்ந்த எம் சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள். நன்றி உரை. அன்போடு பண்பும் அறனோடு பயனும் வாழ்வோடு வெளிச்சமும் கல்வியோடு கருத்தும் ஒருங்கே அமைய பெற்று தனது நன்றி உணர்வை வெளிப்படுத்துவது தமிழரின் மரபு. தமிழர் மரபை நிகழ்வின் உச்சமாக கொண்டு நன்றியுரை கூற வருகிறார் எம் பள்ளி மாணவி ஃபர்கின் சஹானா. அனைவருக்கும் என் இனிய வணக்கம். பிறந்த சிறந்த மொழிகளுக்கு மத்தியில் சிறந்தே பிறந்த எம் தாய்மொழியாம் தமிழை வணங்குவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். நன்றி மறப்பது நன்றன்று, நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று என்ற வள்ளுவரின் வாய்மொழிக்கேற்ப முதலில் இலக்கிய மன்றம் இனிதாய் நடைபெற அரியதோரு வாய்ப்பினை நல்கிய இறைவனுக்கு நாவினிக்க நற்றமிழில் நன்றியை காணிக்கையாக்குகிறோம். அதுவும் அமுதம் போன்று மிக இனிமையானது நம் தாய்மொழியாம் தமிழ் மொழி. அதற்கு இணையானவர் நம் சிறப்பு விருந்தினர். இலக்கிய கலைகளில் தன்னுடைய அறிவினை அமுதம் போன்று நாளுக்கு நாள் பெருக்கிக் கொண்டு சாதனை படைத்து வரும் திரு S.G. கலையமுதன், வழக்கறிஞர் மற்றும் பட்டிமன்ற நடுவர் அவர்களுக்கு எங்களது நன்றியினை கரவொலி எழுப்பி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக மாணவர்களுக்கு நல்ல ஒரு எதிர்காலம் அமைய தங்களின் வாழ்க்கையை முழுவதுமாக அர்ப்பணித்த நம் சிறப்பு விருந்தினர் திருமதி பாவை, வாசவி வித்யாலயா மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளி முதல்வர் அவர்களுக்கு எங்களது நன்றியினை கரவொலி எழுப்பி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கதிரவனாய் ஒளிர்விட்டு எங்களுக்கு விடியலை தந்து அருளையும் ஆசையையும் அருளி இவ்விழா சிறப்பாக நடைபெற தூண்டுகோலாக இருந்து ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளித்த எம் பள்ளியின் தாளாளர் அருட்தந்தை ஜோசப் அவர்களுக்கு எங்களது நன்றியினை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கரங்களை தட்டி நன்றி. நான் உழைத்தால் என் குடும்பம் வளரும், நாம் உழைத்தால் நாடு உயரும், நாம் அனைவரும் உழைத்தால் நம் பள்ளி உயரும் என்ற உயர்நோக்கு சிந்தனையுடனும் விடாமுயற்சியுடனும் பள்ளியை வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் எம் ஷேக்ஸ்பியர் பள்ளியின் பொறுப்பாளர் ஆகிய அருட்தந்தை மரியசோசை அவர்களுக்கு எங்களது நன்றியினை கரவொலி எழுப்பி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அன்புடனும் பண்புடனும் கடமையை கண்ணும் கருத்துடனும் தனக்கிட்ட பணிகளை செவ்வனே செய்திடும் எம் பள்ளியின் முதல்வர் திருமதி தனசெல்வி ஜெயராணி அவர்களுக்கும் மற்றும் துணை முதல்வர்கள் திருமதி ஜூலியட் பிரகாசம், திருமதி பிரிசிலா இமாக்குலேட் அவர்களுக்கும் எங்களது நன்றியினை கரவொலி எழுப்பி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தமிழன்னைக்கும் தமிழர்களுக்கும் பெருமை சேர்க்கும் வகையிலும் நாட்டிய மணிகளாகவும் நாவன்மையாலும் நடிப்பு திறமையாலும் மேடையில் அசத்திய மாணவ மாணவியருக்கு இருபால் ஆசிரியர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்து இத்துடன் எனது நன்றியுரை நிறைவு செய்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.